ውቢት እንደ እምቡጥ አበቦቹ ፍካት ልዩ ስሜት የሚፈልቅበት እንደ ወለላ ሐሩ ለስላሴና ውበት ለነገሰበት ከንፈርሽ ምርጡ ሄላዝ ሊፕስቲክ ቀዳሚ ምርጫሽ ይሁን። ቡም ማለድንኬው ደም አርጌው ሁሉም ኮድም ግዛዬ ብርድ የለም ለብሼው ባገሬ በኢትዮጵያዊ ቤት ሁሉም ባለ ጥለት ነው ዶርስ የሸምኖት ነይ ያ ውቢት እንደ እምቡጥ አበቦቹ ፍካት ልዩ ስሜት የሚፈልቅበት እንደ ወለላ ሐሩ ለስላሴና ውበት ለነገሰበት ከንፈርሽ ምርጡ ሄላዝ ሊፕስቲክ ቀዳሚ ምርጫሽ ይሁን። ቡም ማለድንኬው ደም አርጌው ሁሉም ኮድም ግዛዬ ብርድ የለም ለብሼው ባገሬ በኢትዮጵያዊ ቤት ሁሉም ባለ ጥለት ነው ዶርስ የሸምኖት ነይ ያ Hi, this is Yanni Kifle, CEO of Your DMV Team Realty. For the past 8 years, we have proudly been able to help sponsor the truly amazing Race for Every Woman Run Walk. It truly saddens us that we all can't get together this year. It has been one of our favorite events to help sponsor, not only because it helps support such an amazing cause, but also the incredible people we get to meet and interact with. We are glad we can at least get together virtually this year. We are once again honored to be one of the sponsors of this event. On behalf of everyone at Your DMV Team Realty, we just want to thank everyone that is participating and supporting these virtual events. We want to remind everyone as well that we are here for you and anyone you know when it comes to buying or selling a home in the DC, Maryland, and Virginia areas. Having been in the business for 10 plus years, we are so confident and committed to taking care of everyone like our family. We thank you and wish everyone a safe and blessed rest of the year. Hi, this is Yanni Kifle, CEO of Your DMV Team Realty. For the past 8 years, we have proudly been able to help sponsor the truly amazing Race for Every Woman Run Walk. It truly saddens us that we all can't get together this year. It has been one of our favorite events to help sponsor, not only because it helps support such an amazing cause, but also the incredible people we get to meet and interact with. We are glad we can at least get together virtually this year. We are once again honored to be one of the sponsors of this event. On behalf of everyone at Your DMV Team Realty, we just want to thank everyone that is participating and supporting these virtual events. We want to remind everyone as well that we are here for you and anyone you know when it comes to buying or selling a home in the DC, Maryland, and Virginia areas. Having been in the business for 10 plus years, we are so confident and committed to taking care of everyone like our family. We thank you and wish everyone a safe and blessed rest of the year. Salam and Istilling. Welcome to everybody. Welcome to all of you on behalf of Alpha Breast Cancer Support Service. My name is Munit Mesfin and I'm going to be your MC for this evening's wonderful event of amazing speeches, performances, and awareness raising around breast cancer. ለሁላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ በአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ ስሜ ሙኒት መስፍን ይባላል። ዛሬ የዙም መድረካችንን እና በፌስቡክ ላይቭንም የምትከታተሉ የዩቲዩብ ላይቭንም የምትከታተሉ በመላ ለእናንተ በመላ የመድረካችሁ መሪ ሆኜ ይገኛለሁ እና ዛሬ የተለያዩ ንግግሮች ይኖሩናል፣ ፐርፎርማንሶች ይኖሩናል። ይሄን ሁሉ ስለ ጡት ነቀርሳ ለማህበረሰባችን ግንዛቤ ለማስደረስ ነው እና የኦክቶበር ወር የጡት ነቀርሳ አዌርነስ በደንብ አድርጎ የሚስፋፋበት ወር ነውና እሱኛው ወር አሁን ማለቂያው 31ኛው ቀን ላይ ስለሆንን ይሄ እንደ መዝጊያ ፕሮግራም ነው የተዘጋጀው። ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት የህሊና ጸሎት እናደርጋለን። ይሄ የህሊና ጸሎት በጡት ነቀርሳ ላረፉት እህቶቻችን ነው። We're going to start this program now with a moment of silence. This moment of silence will be in remembrance of all of those loved ones that we have lost because of breast cancer. And after that, we will go ahead and introduce the rest of the program. So please stay with us. Thank you for being with us. For those of you on Facebook Live, please go ahead and share with others so that they also might be part of this program. So first we have the moment of silence. የህሊና ጸሎት እናደርግና ወደ ፕሮግራማችን እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ። Thank you so much.
I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by my. Yeah. በጣም እናመሰግናለን. Thank you so much for being with us in that moment of silence as we remembered those loved ones that we lost because of breast cancer. በጡት ነቀርሳ ምክንያት ያረፉት እህቶቻችን ነፍሳቸውን ይማርልን. አብራችሁን ስላላችሁን በጣም እናመሰግናለን. መሀከል ላይ ደግሞ ያያችሁት የሚሮጡት እህቶቻችን ደግሞ አሉ. ስለሱና የአልፋ የብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ ሌላ ምን አይነት ስራዎች እንደሚሰራ በደንብ አድርጋ እንድታስረዳልን አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ ፕሬዚዳንት ነው ወደ መድረኩም ጋብዘው. Thank you so much again for being with us here. Please go ahead and share it as widely as you can on Facebook Live and other and the YouTube Live as well. We want as many people to have a good understanding of breast cancer and have good awareness of how breast cancer affects our communities. To talk a little bit about the organization and to talk a little bit about those lovely women that we saw running at the end of that video and other events and other kind of awareness programs that Alpha Breast Cancer Support Service has been doing. I'd like to now call on Veronica Muse, who is the president of Alpha Breast Cancer Support Service, to share with us her opening remarks. የመክፈቻ ንግግር ከቬሮኒካ ሙሴ አሁን እንሰማለን. ቬሮኒካን ወደ መድረክ ጋብዙልኝ እንዳለል ያው በዙም ነን ያለነው ስለዚህ ጋብዤሻለሁ. Thank you. በጣም አመሰግናለሁ ሙኒት። እንዲሁም ሁሉም በዚህ ላይ የተሰበሰበው በዙምም በላይቭም በራስ ኪችን የተሰበሰብነው በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ለ8 ዓመት ላበቃን አምላክ ክብሩ ይስፋ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደገናም እንደዚሁ ሰብስቦን ባለው በዓለማችን በፓንዳሚክ 1.2 ሚሊዮን የሞተበት ጊዜ እነሱንም ቤተሰቦቻቸውንም ያረፉትን በገነት እንዲያኖርልን ቤተሰቦቻቸውን በዚህ ጉዳይም በሐኪም ቤት ያሉትን
ማሰብ ፈልጋለሁ እኛን ደግሞ እንደገና ይሄንን እድል ሰጥቶን በዚህ ባስቸጋሪ ሁኔታ ሁላችሁም ደግሞ በአቅማችን የሚቻለውን አልፋን እንዲቀጥል ላደረገው ክብሩ ይመስገን ይሄንን ዛሬ ደግሞ አመታዊ የእግር ጉዞን በውን ለመካፈል አልቻልንም ግን ባለን እግዚአብሔር ይመስገን በሰጠን ቴክኖሎጂ ሁሉንም እንደገና ለመሳተፍ ስላበቃን ደግሞ አመሰግናለሁ የአልፋ ሃይላይት የዘንድሮ የሚሆነው ያው አልፋን እንግዲህ 8 አመታችን ነው እዚሁ ዲኤምቪ ኤሪያ ሰፖርት ግሩፓችንን እንደገና አይዟችሁ በርቱ እኔ እንግዲህ ከሁለቱም እኩል ሆኜ ነው መናገር የምፈልገው እኔ በዚህ ጉዳይ 10 አመት ሰርቫይቨር ነኝ የብሬስ ካንሰር ሶ በዚህ በኩል ከህቶቼ ጋር አብሮ እንድንጓዝ ሰፖርት ግሩፕ አለ ሌላው ግን የአልፋው ደግሞ ትልቁ ከዚህም አልፈን ወገናችንን እግዚአብሔር ለሰጠን መዳን አመስግነን ወገኖቻችንን ኢትዮጵያና ኤርትራን በተለይ በዚህ አመት ትኩረት እንዲሰጠው መፈልገው ሀገራችን በመንግስትም ደረጃ በህዝባችን ተባብረን አዌርነስ መፈጠር አለበት ህብረተሰባችን በዚህ ጉዳይ በጣም እየተጎዳ ነው ያለውና ይሄንን ድምጽ ዛሬ የሚሰማው በሙሉ በመንግስትም ኃይል ሆነ ማንኛውም ህዝባችን በዚህ ጉዳይ መተባበር አለብን ወገን እያለቀ ነው በዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር አዌርነስ ብለው በጀመሩት ትግል ነው አሁን መቆጣጠር የቻሉትና እኛም መቆጣጠር አያቅተንም ከተባበርን እንደርሳለንና የኔ መልእክት ይሄ ነው ምስጋናዬ ብዙ ነው ብቻዬን አይደለሁም ከኋላዬ ከጀርባዬ በጣም ብዙ አጋዥ አለኝ እሱን በመጨረሻ አመሰግናለሁ ይሄንን ይመስላል ሁላችሁም በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ ከዚህ በሽታ ደግሞ አሻግሮ እንዲያሳየን እንደገና እግዚአብሔርን ለምናለሁ በጣም እናመሰግናለን ቬሮኒካ ለመልእክትሽ thank you so much for the opening remarks and thank you for the work that Alpha I think instead of saying Alpha Breast Cancer Support Service we'll continue to call it Alpha moving forward እና ስለ አልፋም ስለነገርሽን በጣም እናመሰግናለን በዚህ አመት ለሰራችሁት ስራ በመላ በርቱ በጣም ከባድ አመት ነበር ለብዙ ምክንያቶች እና ይሄንንም አሸነፋችሁ ስራችሁን በመቀጠላችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን Just to summarize a little bit, Alpha has been doing amazing work to raise awareness around the Ethiopian and Eritrean community around breast cancer, especially to create a platform so that we can work together, collaborate together, so that we can raise awareness within Ethiopia because it is a very big issue in Ethiopia that requires a lot more awareness raising so that women and men are aware of how to check on their breast health and to make sure that they are doing everything that they can to detect earlier so that they have a bigger chance of surviving breast cancer. And this awareness raising has been happening very successfully in the United States and a lot of places, but it might be something that we definitely have to push forward a lot more within Ethiopian and Eritrean communities so that our sisters and brothers can be aware and can take the necessary measures to keep themselves safe and to also take the necessary steps once they are aware that they have any breast cancer issues and breast tissue issues and things along those lines. So for the work that Alpha has been doing, we thank them, and for all of the volunteers, I'm sure it takes a lot of volunteers, this kind of work often does. We thank you also for the work that you've been doing. በመቀጠል የሚጋብዘው ቤተልሔም ማህደርን ነው ቤተልሔም ማህደር ምሳሌ ሰፖርት ግሩፕ አለ እዚህ የብሬስት ካንሰር ሰርቫይቨሮችንም ብሬስት ካንሰር ያለባቸውም ሰዎች አንድ ላይ አሰባስቦ ለመደጋገፍ መረጃ ለመለዋወጥ ለኔትወርኪንግ ለጸሎት አብሮ ለመጸለይ የሚሆናል አንድ ላይ ተሰባስበው የሚደጋገፉበት ማህበር እንደ ማህበር አይነት ግሩፕ አለ ቡድን አለ ምሳሌ ሰፖርት ግሩፕ ይባላል እና እዛ ውስጥ አንዷ አወያይ ቤተልሔም ማህደር ነች she's a facilitator. I'm calling on now ቤተልሔም ማህደር who's a facilitator for Alpha Breast Cancer Support Services Misale support group that allows a lot of women that are survivors and those also going through breast cancer in that moment to come together to help each other, support each other, exchange information with each other and be there for each other in this journey on breast cancer and its survival and its ups and downs. So I call on Bethlehim now to tell us a little bit more. Thank you so much. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተልሔም ማህደር ደስታ እባላለሁኝ የምሳሌ ሰፖርት ግሩፕ ፋሲሊቴተር ነኝ ከቬሮኒካ ጋር በመሆን የምሳሌ ሰፖርት ግሩፕ የተቋቋመው በአውሮፓ አቆጣጠር በ2013 ነው it's been 7 years እና በወር አንዴ ነው ሚት የምናደርገው በወር አንዴ የመጨረሻው ቅዳሜ ለ2 ሰዓት ነው ሚት የምናደርገው ከ11 AM እስከ 1 PM Eastern Time ነው
ከኮቪድ በፊት አካል ነበር የምንገናኘው በኢሲዲሲ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሴንተር አርሊንግተን ቨርጂኒያ እዛ ነበር ሚት የምናደርገው አሁን ቨርቹዋል ነው በዙም ነው ሚቲንጋችን ያም ደግሞ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ፈጥሯል ሩቅ ላሉ ጆይን እንዲያደርጉን ስለዚህ በጣም ደስተኞች ነን በሚቲንጋችን ላይ የተለያዩ ውይይቶችን እናደርጋለን ኢንፎርሜሽን ሼር እንደራረጋለን በተጨማሪ ደግሞ እንግዶችን የተለያዩ የጤና ባለሙያዎችን እየጋበዝን የተለያየ ዕውቀትን እናገኛለን ሌላው ደግሞ የተለያዩ ፋን አክቲቪቲዝ እናደርጋለን በአመት አንዴ ፒክኒክ እናደርጋለን ሆሊዴይ አብረን ሴሌብሬት እናደርጋለንና ትልቅ ሮል አለው በይበልጥ ደግሞ እህትማማችነትን ፈጥሯል ምክንያቱም እርስ በርስ መደጋገፍ ስላለበት ሰፖርት ግሩፕ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ዲያግኖስ ከተደረገ በኋላ የተለያየ ሰፖርት ሲስተም አለው የጤና ባለሙያዎች አንድ ሰፖርት ሲስተም ናቸው ቤተሰብ ጓደኛ የእምነት ቦታዎች ሰፖርት ሲስተም ናቸው ግን በይበልጥ ደግሞ ሰፖርት ግሩፕ ልዩ የሚያደርገው አባላቶቹ ይሄንን ጀርኒ የሄዱ በዛ ጀርኒ ያለፉ ወይ እያሄዱ ያሉ ናቸውና የበለጠ መግባባት መረዳዳት አለው በተጨማሪ ደግሞ አንደርስታንድ ተደራርጎ ዕውቀት ማካፈል አለ ስለዚህ ትልቅ ሮል አለው ብለን እናምናለን እናለውም ብዙ የምናየው ነው ስለዚህ it's very important ምሳሌን ጆይን ማድረግ ለምትፈልጉ ወይ ደግሞ የበለጠ መረዳት ለምትፈልጉ ሰዎች በአልፋ breast cancer support services Facebook ላይ ኢንቦክስ ልታረጉን ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ በ703-395-6093 703-395-6093 ኢንቦክስ ሜሴጅ ብታደርጉልን ስለሚቀጥሉት ሚቲንጎቻችን ወይንም ደግሞ የበለጠ መረጃ ልንሰጣችሁ እንችላለን ከዚህ በመቀጠል ዶክተር ግሩም አለ አንድ እንግዳችን እና ወደ ዶክተር ግሩም ከመሄዳችን በፊት ላመሰግነው ወዳለሁኝ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅሜ ምክንያቱም ዶክተር ግሩም በተለያየ ጊዜ የሰፖርት ግሩፓችን እንግዳ ነበረ ብዙ ዕውቀትም አካፍሎናል እንዲሁም በግል ደግሞ ሆነንም ጥያቄ ሲኖረን ሪች አውት የምናደርገው ትልቅ ሰፖርት ሲስተማችን ነው ትልቅ ኢንፎርሜሽን አካፋያችን ነው ስለዚህ በጣም ልናመሰግነው ወዳለሁኝ አመሰግናለሁኝ ዶክተር ግሩም ወደ መድረኩ ተጋብዘዋል ባኮን አንሚት አድርገው ንግግሩን እንዲጀምሩልን በትህትና ጠይቃለሁ ሚውት ላይ ነው እሺ ግሩም ባላለው እሰማለሁ አይደለ አዎ ይሰማሉ የግሪን ስክሪኑን ግን ቢያጠፉት የተሻለ ልናየው እንችላለን አሁን ግሪን ስክሪኑ ትንሽ ከርሶ መልክ ጋር ትንሽ ተጋጭቷል አሪፍ ነው እሺ ግሩም ባላለሁኝ የካንሰር ሐኪም ነኝ ስለተጋበዝኩኝ በጣም ነው የማመሰግነው ዛሬ በተሰጠኝ ጊዜ እንግዲህ አጠር አድርጌ መናገር የምፈልገው ነገር እናገራለሁ መጀመሪያ ይሄን ስራ የምትሰሩ ሰዎችን ለማመስገን እፈልጋለሁ እንደገና ደግሞ እኛም እዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንድንካፈል ስለምትጋብዙን it's an honor በጣም አመሰግናለሁ በመቀጠል ስለ ብሬስት ካንሰር ትንሽ ነገር ልናገር ባለፉት 3-4 ሳምንታት ብዙ ነገር ሰምታችኋል ድግግማሽ እንደሚሆንባችሁ አስባለሁ ግን የተደጋገመ ነገር ስለማይጎዳ እሱኑ ነው የምናገረው እንግዲህ እንደምናቀው ብሬስት የጡት ካንሰር የሚባለው በሽታ የሁላችንንም በር ሊያንኳኳ ይችላል በሁላችንም ህይወቱ ሴቶች አሉ እህቶች አሉ እናቶች አሉ አክስቶች አሉ ሚስቶች አሉ እንደዚህ አይነት የተለያየ ነገር ስላለ የሁላችንንም በር ያንኳኳል እንደው ቁጥሩን ብናስበው በአለማችን ላይ በየአመቱ ወደ 2 ሚሊዮን ወይም ከዛ በላይ የሚሆኑ ሴቶች በጡት ካንሰር ዳያግኖስ ይደረጋሉ
ከነዚህ ውስጥ unfortunately ወደ 500,000 ህይወታቸውን በብሬስት ካንሰር ምክንያት ያጣሉ። ወደዚህ ሀገር ብንመጣ ወደዚህ ሀገር በየአመቱ ከ250 እስከ 300,000 ሰዎች በብሬስት ካንሰር ዳያግኖስ ይደረጋሉ። ከዛ ውስጥ 40,000 ያህሉ ህይወታቸውን ያጣሉ። ስለዚህ የሁሉንም ቤት የሚያንኳኳ በሽታ ነው። እንደገና ካሉ ካንሰሮች ሁሉ ስናስበው 25% ካንሰር የጡት ካንሰር ነው። ስለዚህ የጡት ካንሰርን ብንከላከል 25% ካንሰር ላይ ልዩነት አመጣን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሌላው ቁጥር ብንሄድ በ1960ዎች ውስጥ እዚህ ሀገር ምናልባት አንዲት ሴት በጡት ካንሰር ዳያግኖስ ከተደረገች በኋላ 5 ዓመት የመኖር እድሏ ወደ 60% ነበር። 63% ነበር 5 ዓመት የመኖር ዳያግኖስ ከተደረገች። አሁን ያ ቁጥር ከ90% አልፏል። ይሄንን ያደረገው ከ60% ወደ 90% በላይ ያደረገው ምንድነው ሲባል የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ ስክሪኒንግ የሚባለው ነው። ስክሪኒንግ ምን ያደርጋል? ኤርሊ ወይም በጠዋቱ ካንሰሩ ዳያግኖስ እንዲደረግ ያደርጋል። ስክሪኒንግ አሁን ዳያግኖስ ከምናደርጋቸው 20%ቱ ገና ስቴጅ 0 ላይ ያሉ ነው ዳያግኖስ የምናደርጋቸው። እነዚህ ደግሞ በቀላሉ ኪዩር ልናድናቸው ልናጠፋቸው የምንችላቸው ናቸው። ከዚህ የተነሳ ስቴጅ 4 ላይ ዳያግኖስ የሚደረጉ ካንሰሮች ወደ 6% ብቻ ነው እዚህ ሀገር ላይ ያለው ወይም ወደ አደጉ የሚባሉ ሀገሮች ላይ ያለው። ይህን ሁሉ ያመጣው ምንድነው ሲባል ነምበር 1 አንደኛ ደረጃ early detection ነው። በጣም ምንድነው ደጋግሜ መናገር የምፈልገው ከሁሉ ነገር ልዩነት የሚያመጣው ካንሰሩን early diagnose ማድረግ መቻል ነው። በዚህም የተነሳ ነው 20% ስቴጅ 0 6% ብቻ ስቴጅ 4 የሆነው። በዚህ ምክንያት ነው ከ90% በላይ ሴቶች ዳያግኖስ ከተደረጉ በኋላ በህይወት ከ5 ዓመት በላይ የሚኖሩት። ስለዚህ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ሁላችንም ልናደርገው የምንችለው ነው። ስክሪኒንግ ስንል ምንድነው የምናደርገው? አንደኛ ሴቶች የራሳቸውን ሰውነት ማወቅ፣ ጡታቸውን በወርም አንዴ ይሁን በሁለት ወር አንዴ ቼክ ማድረግ ራሳቸው። ሁለተኛ ሐኪማቸው ጋር ሲሄዱ ሐኪማቸው አትሊስት ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ ቼክ እንዲያደርጋቸው ማድረግ። ሶስተኛ በተለይ እድሜያቸው ከ40 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች በተለይም ደግሞ ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች በየአመቱ ብሬስት ካንሰር ስክሪኒንግ በማሞግራም ማድረግ። ሌሎች ደግሞ የቤተሰባችንን ታሪክ ማወቅ። ቤተሰባችን ውስጥ ካንሰር ካለ ምናልባት ጄኔቲክስ ቼክ መደረግ ሊያስፈልግ ይችላል። እነሱ ደግሞ early ከ25 ዓመት ጀምረው ስክሪኒንግ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ስለዚህ ዋናው ፖይንት ስክሪኒንግ ነው። ሁለተኛው ጥሩ ህክምና ነው። ህክምና ስንል ምንድነው? ሰርጀሪ አለ፣ ኬሞቴራፒ አለ፣ ሆርሞን ቴራፒ አለ፣ ኢሚኖቴራፒ የሚባል አለ። እንደገና ደግሞ እነዚህ ታርጌትድ ቴራፒ የሚባሉ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከተደረጉ ቅድም ያልኳችሁ 90% የሆነው ምናልባት ይሄን በ10 ዓመት በ20 ዓመት ወደ 95% ወደ 98% እና ኦል ዘ ዌይ ካንሰርን ክሮኒክ በሽታ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ሬዲዬሽን አለ፣ እንደዚህ ሰርጀሪም አለ። እነዚህ ሁሉ ናቸው ተባብረው ካንሰርን እንዲድን ወይም ደግሞ ሰዎች ከካንሰር ጋር እድሜያቸውን እንዲኖሩ የሚያደርጋቸው። ግን ለዚህ ፎከስ እንዲደረግ የምፈልገው ስክሪኒንግ ሰልፍ ብሬስት ኤግዛሚኔሽን፣ በሐኪም ኤግዛሚኔሽን፣ ማሞግራም፣ አልትራሳውንድ ይሁን ኤምአርአይ ኤርሊ ዲቴክሽን ነው ልዩነት የሚያመጣው። ሌላ መናገር የምፈልገው ነገር ብሬስት ካንሰርን በተመለከተ ሪሰርችን ነው። አሁን በሙሉ የምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች በአንድ ወቅት በሙከራ ላይ የነበሩ መድኃኒቶች ናቸው። አሁን በጣም የሚያስገርሙ የምንላቸው መድኃኒቶች እንደ ሄርሰፕቲን የሚባሉት፣ እንደ ፐርጄታ የሚባሉት፣ ኢቭን ታሞክሲfen የሚባሉት ወይም ደግሞ ሌሎቹ ሆርሞናል ሜዲኬሽንስ የሆነ ታይም ላይ በፊት ሪሰርች ላይ ነበሩ።
እኛ ኢትዮጵያውያን የሚሆን ኤርትራውያን የምንታከመው አንድ እንድታቁት የምንፈልገው የምንታከመው ፈረንጆቹ ላይ ወይም አፍሪካን አሜሪካንስ ላይ በተሰራ ሪሰርች ነው እንጂ እኛ ላይ የተሰራ ሪሰርች ብዙ የለም። ስለዚህ እኛን ኢንክሉሲቭ እንዲሆን በዚህ መንገድ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ወይ ደግሞ በዚህ መንገድ የሚያልፉ ሰዎች ሪሰርች ላይ ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ ያስፈልጋል። እንደውም ናሽናሊዝ የምናውቀው ሪሰርች ላይ ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ሰዎች ሪሰርች ላይ የሚካፈሉ ሰዎች የመኖር እድላቸው ካንሰሩን ቢት የማድረግ እድላቸው ከማይካፈሉ ሰዎች የተሻለ ነው። ብዙ ጊዜ ከሰዎች የምሰማው እኔ ከኛ ሰዎች ምን ይላሉ እኛ ላይ ሊመራመሩብን ነው የሚሉ ነገሮች ሲባል ሰማለሁኝ። ማንም ሰው ማንም ላይ አይመራመርም። ህግ ያለው ነገር ነው ምርምር። ስለዚህ ሁሌ ጥያቄ እንድትጠይቁ ያስፈልጋል። ሪሰርች አለ ወይ? እኔን ኢንክሉድ የሚያደርግ ሪሰርች አለ ወይ? እኛ ሪሰርች ባደረግን ቁጥር በኢትዮጵያውያን ላይ በኤርትራውያን ላይ ወይም ደግሞ እኛን በመሰሉ ሰዎች ላይ የሚደረጉ ሪሰርቾች ለወደፊቱ ትውልድ ይጠቅማሉ። ስለዚህ ሪሰርችን ገና ሲጀመር ኖ አትበሉ። ሌላ ሰፖርት ግሩፕን በተመለከተ መናገር እንፈልገዋል። ሰፖርት ግሩፕ በጣም ጠቃሚ ነው። አሁንም እነ ቬራ እነ ቤተልሔም ለምታረጉት ነገር በጣም ነው የማመሰግነው። የካንሰር ህክምና እዚህ ጋር እንዲ በተለይም ደግሞ የጡት ካንሰር እዚህ ጋር ያለበት ቦታ እንዲደርስ ያደረገው ዋናው ምክንያት ሰፖርት ግሩፕ ነው ብዬ ነው የማምነው። ሐኪሞችን ሪሰርቾችን በመግፋት ፑሽ በማድረግ እዚህ ጋር እንዲደርስ ያደረገው ሰፖርት ግሩፕ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ምንድነው ሰፖርት ግሩፕ ስራው ብዬ የማምነው? አንደኛ ገና ካንሰር ዳያግኖስ ያልተደረጉ ሰዎችን ስክሪን እንዲያደርጉ early detection እንዲሆንላቸው መገፋፋት ጥረት ማድረግ ነው። ገና በሽታው የሌለባቸውን ሰዎች because lifetime risk አንዲት ሴት አንድ ከ8 ወይ ከ7 ሴት አንዷ ብሬስት ካንሰር ይይዛታል ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ በህይወታችን ያሉ ሴቶች ወደፊትም ካንሰር ይይዛቸዋል። ስለዚህ ስክሪኒንግ እንዲኖራቸው መገፋፋት ነው። ሁለተኛ ብዬ የማስበው ይሄ ካንሰር ዳያግኖስ ከተደረጉ በኋላ እንደነሱ በዚህ መንገድ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ስላሉ እነሱን ለመርዳት ነው፣ ለማበረታታት ነው። ሶስተኛ ዳያግኖስ ተደርገው ትሪትመንት ያለፉት ሰዎች ያው ሁሌ ስጋት ስላላቸው ካንሰሩ መጣ አልመጣም፣ ራስ ምታት ሲመጣ ህመም እዚህ ጋር ሲመጣ ሁሌ ካንሰሩ ስለሚያሳስብ በዛ መንገዱ ስላለፉ እነሱ አይኔም እንዳቺ ሰማይ ነበር እንደዚህ ነበርኩኝ ብለው እነሱን ማበረታታት ነው። ዳያግኖስ ከተደረጉ ህክምናውን ካደረጉ እንደገና ደግሞ ክትትል ላይ ያሉ። በአራተኛ ደረጃ የምለው ያለፉትን ይሄን ካንሰር ፋይት አድርገው ህይወታቸው ያለፉትን ሰዎች ኦነር በማድረግ ነው። ቅድም ፎቶአቸውን አይተናል። በሚገርም ሁኔታ ብዙዎቹን በተለያየ ጊዜ አነጋግሬያቸዋለሁ መሰለኝ እና ሁሉም ፋሚሊየር ናቸው ለኔ፣ አቃቸዋለሁኝ፣ አነጋግሬያቸዋለሁኝ። እነዚህን ሰዎች ኦነር ማድረግ ነው። ታሪካቸውን ደጋግሞ መናገር ነው። ለሌሎች ሰዎች መንገር ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ግሩፖች አሉ። ገና ካንሰሩ ያዛቸው፣ ካንሰሩ ይዟቸው ህክምና ላይ ያሉ፣ እንደገና ጨርሰው ሰርቬይለንስ የሚባለው ላይ ያሉ፣ ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች እነዚህ ቦታ ላይ ይመጣል። ዋና ደግሞ ሌላ ብዬ የማስበው ነገር እነዚህ ፖሊሲ ሜከርስ ሲሆኑ ኢንፍሉዌንሰርስ የሚባሉ ሰዎችን አሳምኖ የተለያዩ ነገሮች ወደ ህክምናው እንዲመጡ ማድረግ ነው። ይሄ በሽታ የዌስተርን በሽታ አይደለም፣ ያደጉ ሀገሮች በሽታ አይደለም። እንደውም ከሚቀጥሉት 10 15 20 ዓመት ውስጥ በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮችን ከተላላፊ በሽታዎች በበለጠ ሁኔታ አስቸጋሪና መጥፎ የሰዎችን ህይወት በመውሰድ የመጀመሪያውን ደረጃ ይይዛል ተብሎ የሚገመተው የካንሰር ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 25% ብሬስት ካንሰር ነው። ኢቭን አሁን ከ50% በላይ የብሬስት ካንሰር ሞቶች ያሉት ባላደጉ ወይም በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ላይ ነው። አሁን እንኳን ከግማሽ በላይ ካንሰር የሚገለው ባላደጉ ሀገሮች ላይ ያለውን አገር ነው በሽተኞች ነው ወይም ሰዎች ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አሁን እንደዚህ ከሆነ ከጥቂት ዓመታት በኋላ 10 15 20 ዓመት ከተላላፊ በሽታዎች በበለጠ ሁኔታ የሰዎችን
ህይወት በማሳጠር የመጀመሪያውን ደረጃ የሚይዘው ካንሰር ነው። ስለዚህ አሁኑኑ ለካንሰር ትኩረት ሊገባው ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብንመለከት ከካንሰሮች በመጀመሪያ ደረጃ WHO ሪፖርት እንደሚያደርገው በሚገድለው የጡት ካንሰር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ከእጅ ሳይወጣ አሁን ያላዘጋጀነው ነገር በኋላ አይመጣም። ከእጅ ሳይወጣ ፖሊሲ ሜከር ሲሆኑ ባለ ሀብቶች ሲሆኑ ይሄን ነገር ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ወደፊት ሳይሆን ማድረግ የሚጀምሩት አሁን ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር የሁላችንም ቤት ያንኳኳል። ያላደጉ ወይም በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች የሚባሉትንም አሁንም እየጎዳቸው ነው። ወደፊት ደግሞ የበለጠ ሊጎዳቸው ስለሚችል ትኩረት የሚያስፈልገው ነገር ነው። ለዚህ ደግሞ ሰፖርት ግሩፕ ብዙ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ ከመጨረሻ በፊት በዘመናችን ደግሞ ያለው አንድ ነገር ኮቪድ ነው። በዚህ ምክንያት የምናወራው በኮቪድ ምክንያት ነው። ኮቪድ የሁላችንንም ህይወት ነው የለወጠው በዚህ ዘመን። ወደ ካንሰር ሲመጣ በተለይ ወደ ብሬስት ካንሰር ሲመጣ ግን ዳይሬክትሊ ምንድነው አፌክት አድርጎታል። ለምሳሌ ቅድም ኤርሊ ስክሪኒንግ ስል ነበረ፣ ስክሪኒንግ ኤርሊ ዲቴክሽን ስል ነበረ። አሁን በኮቪድ ምክንያት አንደኛ ሰዎች ወደ ማሞግራም አይሄዱም። በዚህ ምክንያት ለምሳሌ ማርች ላይ ኤፕሪል ላይ ብትመለከቱ በየወሩ እዚህ ሀገር ከ20 ሺህ በላይ ሴቶች ኖርማሊ በብሬስት ካንሰር ዳያግኖስ ይደረጋሉ። ከ20 ሺህ በላይ ምን ማለት ነው? ይሄ አንድ ወር ስክሪኒንግ ብናቆም 20 ሺህ ሰዎችን 20 ሺህ ሴቶችን ወደ ሌት ዳያግኖሲስ እየወሰድናቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ምክር ምንድነው? ማስክ እስከተደረገ ድረስ ማሞግራሙን የሚሰሩ ሰዎች ወይም እዛ ክሊኒኩ ጋር ሲኬድ ወደ ብሬስት ሴንተሩ ሲኬድ ያሉ ሰዎች በሙሉ ራሳቸውን ማስክ ካደረጉ ራሳቸውን ፕሮቴክት ካደረጉ እኛ ካደረግን ስቲል መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁኝ። ቢካዝ ዋናው ሚስጥሩ ለዚህ በሽታ ኤርሊ ዳያግኖሲስ ነው። አሁን በተለይ ለኛ ሀገር ሰውና በተለይ ወደ አፍሪካም ሲኬድ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ታውቁ ከሆነ ታስታውሱ ከሆነ አንድ ሰሞን ብዙ ኢሌክቲቭ ሰርጀሪዎች ተሰርዘው ነበር። በዛ ጊዜ ምን እያደረግን ነበረ? ከሰርጀሪ በኋላ የሚሰጡ ህክምናዎችን ከሰርጀሪ በፊት መስጠት ጀምረን ነበረ። ይሄ ሁሉ ነገሮችን ትንሽ ኮምፕሊኬት አድርጓቸው ነበር። ስለዚህ ለዚህም ኢንቻርጅ የምትሆኑት እናንተ ናችሁ። ራሳችሁን ፕሮቴክት ካደረጋችሁ፣ ሌላ ሰው ራሱን ፕሮቴክት ካደረገ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በሰዓቱ ማድረግ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። አገን ስለተጋበዝኩኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስለምትሰሩት ስራ በጣም አከብራችኋለሁ። ቴንክ ዩ ዶክተር ግሩም በጣም እኛም እናመሰግናለን። በጣም ጠቃሚ ነገሮች ነው የነገርከን እና እነኚህን ነገሮች ሁሉ በተግባር ካዋልን ትልቅ ልዩነት በእኛም በሀገራችን ውስጥም ይከሰታል። Again, just to summarize, the importance of early detection is the #1 key. Knowing our breast, understanding how it is, and making sure that we check it regularly to see that if there are any differences is the most important first step. Early detection, get to know your breast. Feels awkward to touch your breast all over, get used to the awkwardness, just get used to it. This is your body, this is you, and this is your health. So that's one of the things we might feel shy about at the beginning, but then it becomes normal. Every time you shower, double check it. Anything that has changed with your nipples, with your sides, get to know all of the pictures of how breast tissue changes because of breast cancer. There are many, many visuals that you can pay attention to now to make it as clear as possible. The importance of support groups in advocacy, support groups in helping each other through the diagnosis, through the treatment, even after remission, having somebody there to go with you, and also in the importance of support groups for advocacy around research is a very important point. And the importance of Ethiopians and Eritreans and everybody of African descent to be involved in the research, because there are distinctions amongst race, amongst locations that might be important to understand on how and why we are affected maybe slightly differently because of our heritage. So the importance of making sure that we are involved in research, again, might feel awkward to give yourself and your body to research, but without the research, we can't get the information that is needed to make gains and to make new knowledge come through to support our own health and well-being. So be involved in the research and advocate for this as much as we can. And then also the importance of honoring our sisters, and also in a smaller numbers, but it also affects men. I hadn't realized this until a few years ago, but breast cancer and how it affects men is also something that we need to tell our families.
and the importance of, even through COVID, making sure that we continue to get mammograms. If you have any breast cancer in your history, knowing your history is important. If you do have breast cancer in your history, check yourself from 25-year upwards. Keep checking yourself. If there is no known breast cancer history, then it's recommended for all women 40 years and above to check their breasts annually. Wear your mask. Go to the places that you'd have gone to get your breasts checked. Mammograms are important. They are still happening. COVID might make things a little bit more complicated, but we have to still push through that and make sure that we get our annual checkups, because early detection is the way to save ourselves. The earlier we get it, the faster we can overcome what is breast cancer. 25% of cancer is breast cancer, so it is something that comes through in some form or another through our sisters, aunts, cousins, ourselves, our mothers, our grandmothers. So it's not something that is a Western disease. It's something that affects all of us everywhere who are women who have breast tissue. If there is breast tissue, there's a 25% chance that there might be breast cancer in that tissue. So these are all very, very important points. But I'm no የምናመሰግነው Dr. Gurum for that clear ደስ የሚል አገላለጽ ነበረ። እናመሰግናለን for your support. አሁን የምናስተዋውቃችሁ is some art የጥበብ ሰፈር ጠጋ ያልነው እንደ ዘፋኝና እንደ ሙዚቀኛ እኔም this is one of my favorite places for raising awareness. We need the arts and artists for sharing the message far and wide. Music is another excellent way to do it, because music can go far and people can hear something 10,000 times. በጥበብ ሰፈር አካባቢ ስለ ጡት ነቀርሳ በደንብ አድርጎ ግንዛቤው እንዲስፋፋ በሙዚቃ፣ በቲያትር፣ በግጥም፣ በተለያዩ መንገዶች ብናደርግ ደግሞ በሰፊው ማህበረሰብ ውስጥ ይሄንን ግንዛቤ እንዲስፋፋ ማድረግ እንችላለን። ለዚህም አሁን የምጋብዘው የቻቺ ታደሰ ከዊዝደም ስቱዲዮ። ቻቺን ያው በጣም ብዙዎቻችን በደንብ እናውቃታለን። ዘፋኝም ናት፣ አንትረፕረነርም ናት። አሁን የራሷ ስቱዲዮም አላት፣ ዊዝደም ስቱዲዮ የሚባል። በስፖርት ስራም ስፖርት ማሰርተናለች አንድ ሰሞን። ስለዚህ ስፖርተኛም ናት እና በስቱዲዮ ውስጥ አሁን አዲስ የተሰራችው ስራ አለ ለዚሁ ፕሮግራም ብላ በድል እንገባለን የሚባል የሙዚቃ ስራ ነው። ሙዚቃም አለ፣ ቪዲዮም ሊኖር ይችላል መሰለኝ። ስለዚህ ትንሽ ስለዛ የሚያስረዳን ቪዲዮ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሙዚቃው እንገባለን እና ቅድም ዶክተር ጉሩም እንዳለው ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች እዚህ አካባቢ አሉ። በዚህ ፕሮግራም ላይ የምትሰሩትም ካላችሁ ይሄንኑ መልእክት በደንብ አድርጋችሁ ብታስፋፉልን ለሴቶቻችን እና በአነሳ ፐርሰንትም ቢሆን ለወንድሞቻችንም ቢሆን ይሄንን ኢንፎርሜሽን ማስረዳቱና ማስፋፋቱ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ፕሮግራም ምንድነው የሚሆነው? በቻቺ ታደሰ ለዚሁ ፕሮግራም የተዘጋጀ ሙዚቃውን ነው የምንጋብዘው። ወደዛ እንሄዳለን። This is Chachi Tadese's contribution to this wonderful program, raising awareness around breast cancer. Thank you so much. Hi, ቻቺ ታደሰ ነኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤቢ፣ ከዚህ ደግሞ አንድ ላይ ሆነን በዊዝደም ሬኮርድ ስቱዲዮ ውስጥ ነው ያለነው። ይሄንን ሙዚቃ ስንሰራላችሁ እውነት ከልባችን ነው። ሁላችንም አስተዋጽኦ አድርገን የሰራንላችሁ። አብይ ምን ትላለህ? Yeah, I hope this encouraged you guys. I hope this really helps in your fight against breast cancer and any struggles you guys have. We love you all. We want to appreciate you guys. እናመሰግናለን በጣም። አንተስ ምን ትላለህ? በዚህ መስር ተባረኩ። ቻቺ ነኝ። ኤቢ፣ ጠቢ፣ ክሊዮፓትራ። አሁን ያለነው በስቱዲዮ ውስጥ ነን፣ ዊዝደም ስቱዲዮ። ይሄንን ሙዚቃ ስንሰራላችሁ ከልባችን በፍቅርና እናንተ እንድትፈወሱበት የፈለግነው ነው። ስለዚህ አብዬ ይሄ ሙዚቃ እንደሚያበረታታችሁ በብሬስት ካንሰር እና በተለያየ ቦታ ላይ ያላችሁ ነገ ተስፋ እንዳለ እንድታውቁና እንድትጽናኑ ነው። እንደሚመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንወዳችኋለን። ይሄን ሚውዚክ እንግዲህ ኢንጆይ ያረጋችሁ ፋን ያረጋችሁ በዛው ሜሴጁን በደንብ እንድታዳምጡና እንድትጠቀሙ ሰፖርት እንድታረጉ እንላችኋለን። ልትባረኩበትም በጣም ከልባችን ነው። እንወዳችኋለን። በርቱ። አጠገባችሁን ያለን ኢትዮጵያ
ትወዳቸዋለች። Thank you. Ciao. Bye. ዛሬ ቢጨልም ንጋት ነገ ነው ከአድማስ ባሻገር ሌላው ቀን ይታያል ነገን ሰንቆ በርቺ ቀና በል አለ ግን ለነገ ሚሆን ተስፋ ይህም ያልፋል አንተዬ ክብሩ ይስፋ ዛሬ ቢጨልም ነገ እኮ ንጋት ነው የፀሐዩን ጮራዬው ተመልከቺው ገና ትሄጃለሽ ብዙ እንጠብቃለን አንድ ላይ ተጋፍተን በድል እንገባለን በድል I know it doesn't look it, but there's hope at the end. There's strength in your eye that you might not be seeing. A friend is a mirror, a friend is a shoulder. We all in this together, lean on me, come closer. Been there where you at, I've walked the lonely roads. Let me tell you some facts, I'll show you the back roads. Don't let fear overwhelm, have faith it will pass. Like a downstream river, you won't see your pain last. You come out stronger at the end of it all. You have a story to tell, a victory to behold. A victory to behold, and a story to told. ብለናል። ያው ሁላችንም አንድ ለማጨብጨብ ስለማንችል በሁላችንም ስም እኔ ጭብጨባዬን አቅርቤያለሁ። Thank you so much to ቻቺ ታደሰ and her crew ሁሉንም እናመሰግናለን። ከዊዝደም ስቱዲዮ በድል እንገባለን ብለውናል። አንድ ላይ ሆነን በድል እንገባለን። ስለዚህ እንደገና ኃላፊነታችን የሁላችን ነው የግንዛቤ ማስተላለፉ እና I'm not sure if ቻቺ is here ቻቺ ካለች አሁን ሰላም እንድትለን ጠይቃታለን ግን አትታየኝም። ስለዚህ በቻቺ ስም ሰላምታዋን ስለላከችልን በጣም አመሰግናታለሁ እና እኛም ደግሞ በድል እንገባለን የሚለውን ሙዚቃ በደንብ አድርገን ወደነዋል። It's a beautiful song. Thank you so much to Chachi and her crew for this beautiful contribution to Alpha and for making that song that makes us feel very very hopeful for the future. Thank you. በዚህ ሰዓት የሚጋብዘው የት ነበርሽ ንጉሴን ይሆናል። የት ነበርሽ በጣም ጎበዝ ታታሪ ነው። በጣም የምንወዳት ጠበቃ ናት። እንዲሁም ደግሞ የአካል ጉዳተኞች መብት እንዲከበር በኢትዮጵያም ቢሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በደንብ አድርጋ የለፋችና ድምጿን እያሰማች ያለች ጀግናችን ነች። በ2017 ዓመተ ምህረት the right livelihood awardም ተሸልማለች ለስራዋ እስካሁን ድረስ ተሰራችውና ከዚህም በኋላ ለምትሰራው ብዙ ስራዎች ነው ይሄን ሽልማት የተሸለመችው እያስባለሁ። በጣም
በጣም እድለኞች ነን እዚህም ስላለች ስለዚህ እሷን ነው የምጋብዘው the next person I'm introducing you all to is Yetnebesh Nuguse who's a lawyer and a disability rights activist. She was the awardee of the Right Livelihood Award in 2017 for her inspiring work around disability rights and the inclusion of people with disabilities for them to be able to realize all of their full potential ሁሉም በአቅሙ ሁሉም በችሎታው በደንብ አድርጎ በህይወቱ እንዲኖር እና በስራው እንዲኮራ. This is all that everybody should have a right to have a chance to do. So it's my very, very tremendous pleasure to introduce you all to and welcome to the Zoom stage Yetnebesh Nuguse from Ethiopia. መሽቷል እንኳን ደህና ቆየሽኝና እንኳን ደህና መጣሽ ብዬ መድረክን ላንቺ ተወልሻለሁ. Thank you. በጣም አመሰግናለሁ ሙኒቴ. Thank you everyone. And I thank Vera and the whole crew for inviting me to this fantastic cause, bringing us all together. እኔም ዛሬ በደንብ ተምሬያለሁኝ የዶክተር ግሩም ገለጻ ለእንደኔ አይነት ሰነፎች የሐኪም ቋንቋ ሳይሆን በጣም በጣም ቆንጆ የሚገባ ነበርና ያው እሱም እንደ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ቀድሞ መገኘት ነው የሚለውን ነገር ይመስለኛል ያስቀመጠውና ቀድሞ ለመገኘት በጣም ከራስ መጀመር አለብኝ ብዬ ስለማስብ ከዛ መነሳት አለብኝ ብዬ ነው ማስበው። አንድ የተሰማኝን ነገር ልናገርና ዛሬ የህግ ባለሙያ ተብሎ ስለተጻፈ አንቀጽ ተጠቅሳለች ብላችሁ እንዳታስቡ። መቼም ይሄ ጉዳይ በአብዛኛው ከኔ ጋራ የሚገናኘው ከህግ ሙያዬ ጋር ሳይሆን ከሴትነትና በቀጥታ ደግሞ ከሰብአዊነት ጋር ከምሰራው ስራ ጋር ይገናኛል። እንደምታውቁት ሴቶች የህብረተሰቡ ብዙሃኑ ናቸው። ከ51% በላይ የማህበረሰባችን ክፍል ሴቶች ናቸውና የብዙሃኑን ጉዳይ ነው የምናነሳው። በጣም ብዙ ጊዜ የሴቶች ጉዳይ ሲሆን ወንዶች አይገኙምና ዶክተር ግሩም እጅግ አድርጌ እኔም በነ ምሳሌና እንዲሁም በአልፋ ቡድን ስም በደንብ ማመስገን ፈልጋለሁኝ። እኔ አንድ ኮሜንት ማድረግ ከቻልኩኝ ሰርቫይቨር የሚለውን ስም እኔ መቼም I am known to challenging norms እና ሙኒትም እንደምታውቀው ለኔ you are thrivers ከሰርቫይቪንግ አልፋችሁ thrive እያረጋችሁ ያላችሁ ቡድኖች ናችሁና of course definition is self definition ሁሉ ጊዜ እንላለን ግን ለኔ is a thriving በጣም ብሉም እያደረጋችሁ ለሌሎች ብርሃን እየሆናችሁ የመጣችሁ ሰዎች ናችሁና you have gone beyond surviving ለኔ ስለዚህ በተለይ እዚህ ውስጥ አልፋችሁ በሰፖርት ግሩፕ ውስጥ የምትሳተፉ ሰዎች ለኔ thrivers ናችሁና I don't think you're survivors survive ከማድረግ በላይ ጣራውን አንስታችሁ እኮ በቃ you have gone beyond እንትን ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው። እንደ ሴት ልጅ የጡት ካንሰር የያንዳንዳችን እጣ ፈንታ ሊሆን እንደሚችል ማሰብና ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ወይም ደግሞ ዶክተር ግሩም እንዳለው ቀድሞ መገኘት በጣም ጠቃሚ ይሆናል። እንዳለመታደል ሆኖ ብዙ ጊዜ ለሴት ልጅ ወይም ሴት ልጅን በአብዛኛው የሚያጠቃ በሽታ ሲሆን አይ የሴቶች ነው የሚል በጣም የጥቂቶች እንደሆነ ተደርጎ ይታያል እና እሱ ስህተት ነው። ምናልባት ሁላችንም ተመግበንበት እስካሁን ድረስ መረዝ ያላሳየው ብቸኛው 7 ስታር ሬስቶራንት ለኔ ጡት ነው ብዬ ነው ማስበውና የዚህ የ7 ስታር ሬስቶራንት ባለቤቶች የሆንን እኛ ሴቶች እያንዳንዱን ሰው በህይወት ለማቆየት በጣም ትልቅ ዋጋ የተከፈለበት ትልቅ ዋጋ ሊሰጠው ይገባል። እኛ ሀገር እንግዲህ እንደምታውቁት ጡት ውበት፣ ጡት ህይወት፣ ጡት እድገት ተብሎ ይሳላል። ጡት ጤንነት የሚለውን በደንብ ማሳየት ያስፈልጋል አይደል? በጣም በርካታ ዘፋኞች በጣም ስለጡት ብዙ ነገሮች ብለዋል። እንደዚሁም በሰምና ወርቅ ምንድነው እስቲ ሸፈና አርጊው ምንድነው ይሄ ደረትሽ ነው ያጣላው ሁሉን እስቲ ሸፈና አርጊው ያጡት እንደሆነ እየተባለ ሁሉ በጣም ብዙ ነገር ተነጋግረንበታልና ብዙ ጊዜ ትልቅ ስራ የሚሰራ ነገር ግን ተገቢውን ወሬ የማናወራበት የምግብ ቤታችን ነውና ይህ ትልቅ ምግብ ቤት ዓለምን የመገበ ያለ ቪዛ ያለ ፓስፖርት የመገበ ቢሉ ቢሰበሰብ ስንት ሊሆን እንደሚችልና ምን ያህል ሰዎችን ባለዳ ሊያደርግ እንደሚችል ሳስብ በጣም ትልቅ ሸክም ይሰማኛል እና እስቲ አስቡት እናንተ እንኳን በትንሽ ቁርስ ዋፍል ብለን ብናስብ ምሳ በጣም ትንሽ የፒዛ ብለን ብናስብ እራት ደግሞና በጣም 2 አመት እና 3 አመት ከዛም በላይ
የሰው ልጅን እየመገበ ብዙዎቻችንን እዚህ ጋር ያደረሰን ነገር ነው ጡትና ብዙ ሬሌቫንስ ያለው ነገር ነው ስለዚህ ሁላችንም ባለዳነን ብዬ ነው ማስበው በጡት ጉዳይ ሲነሳ ይመለከተናል ብዬ ነው ማስበውና ከዚህ ማዕድ የተመገበ ሁሉ ወይም ያስመገበ ሁሉ አባቶችን መሸንቆጤ ነው የዚህ ነገር ቀጥተኛ ተሳታፊ ሊሆን ይገባል ይመለከተኛል ያገባኛል ሊል ይገባል ብዬ ነው ማስበው ሌላው እንግዲህ በመጨረሻ ማንሳት መፈልገው ነገር በዚህ ነገር ውስጥ ማለፍ እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙዎቻችሁን አንቅቷችኋል አንዳንድ ጊዜ በጣም እናንተ በተለይ አሜሪካን ሀገር የምትኖሩ ሰዎች መኪና ስትነዱ ሃይዌዎቹ እንቅልፍ ሁሉ ያስወስዳሉና ስፒድ ብሬከርስ ያነቃሉና ለኔ የዛሬው ኢቨንት ስፒድ ብሬከር ነው ለኔ ምክንያቱም ያነቃኛል ለእናንተም ይሄ ሞመንት ስፒድ ብሬከር ነበር ብዬ ነው ማስበውና ብዙዎቻችሁ ምናልባት ህይወትን ማሸነፍ ጥሩ መኪና መንዳት አገር ቤት ጥሩ ህንጻ መስራት አገር ቤት ላሉ ዘመዶቻችን ገንዘብ መላክ ወዘተረፈ አስባችሁ በጣም ስትሯሯጡ ይሄ ነገር መጣ ተብሎ ሲባል ደግሞ ልክ እንደ ሾክ ልክ እንደ ስፒድ ብሬከሩ ከእንቅልፋችሁ አንቅቷችሁ መድረስ የምትችሉበትን ለመድረስ የተፍጨረጨራችሁበት ነው ብዬ ነው ማስበውና በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ካንሰር ሲባል ሰው ሞት ነው የሚያስበውና እንደዚህ አይነት ማኖር መውለድ ነው ያውን በቃ ማታቋቸውን ምናልባትም በአካል ያላያችኋቸውን እህቶቻችሁን ለመውለድ ከሞታቸው ለመታደግ ነው ይሄንን እየሰራችሁ ያላችሁትና በጣም ለብዙዎቻችሁ እንኳን መጣ ይባልም ግን እናንተን የመሰለ እንደዚህ አክቲቪስት ቅድም ያልኩት አይነት ትራይቨርስ ያገኘንበት ሞመንት ስለሆነ እንደ ስፒድ ብሬከሩ ሾክ አድርጎ ያ ሾክ ግን ያነቃችሁ ናችሁ ብዬ ነው ማስበውና እኔ የሚመስለኝ ጠንካራ ሴቶች ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሴቶች የተፈጠነው ለእንዲህ አይነት ጊዜ ነው እንጂ ለቀሽሙማ ለዝም ብሎ ለሚሆነውማ ጊዜ ብዙዎች አሉ እንደምታውቁት እንዲህ አይነት ለውጦችን ለማንጣት ብዙ ሰዎች አይደሉም የማጆሪቲ ጉዳይ አይደለም እንደውም አንድ ተናጋሪ ምን ይላል one hurt with courage is the majority ይላልና እናንተ ግን በግሩፕ ሆናችሁ በርከት ብላችሁ ይሄንን ያልተነጋገርንበትን እህቶቻችንን እየወሰደብን ያለነው እናቶቻችንን የማይገባቸውን ሞት እየሰጠብን ያለውን ከባድ ነገር ለመስራት እየጣራችሁ ነው ያላችሁትና ያው እንደምታውቁት ጥሩ መርከብ የሚያስፈልገው ጸጥ ባለ ባህር ላይና በአማረ ወደብ ላይ አይደለም ማዕበል ባለበት ጊዜ ነውና የናንተ ጥሩ መርከብነት የናንተ በእሳት የተፈተነ ወርቅነት ደግሞ የታየበት ስለሆነ እንኳን ወደዚህ መጣችሁ ባይባልም ግን ለኔ it was enlightening እና እናንተን ምክንያት አድርገን የናንተ thriving ምክንያት ሆኖ በጣም ብዙዎችን ያድናል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ በመጨረሻ 25 ቁጥር ላይ ትንሽ ጨዋታ መጫወት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ዶክተር ግሩም 25% የሚሆነው ካንሰር የጡት ካንሰር ነው ብሏልና ምናልባት $25 እኮ የአንዲትን ሴት የመመርመር እድል ሊያረጋግጥ ይችላልና ይችን 25 ቁጥር የሙጥኝ ብለን 25 ሚሊዮን በላይ የሆኑትን እህቶቻችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ ምርመራ እንዲያገኙ የማድረግ ስራ መስራት አለብን ብዬ ነው ማስበውና በኢትዮጵያውያንና በኤርትራውያን ማህበረሰብ ውስጥ $25 እንግዲህ በዚህ የጡት ካንሰር ምርመራ ለማድረግ እንደ ፕሪቪሌጅ ሳይሆን እንደ ግዴታ እንደ ፕሪኮንዲሽን ለመቀጠል በህይወት ለመቀጠል እንደ ቅድመ ሁኔታ ተወስዶ ትልቅ ስራ ብንሰራ የበጣም ብዙ እህቶቻችንን ህይወት መታደግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ በጡቴ የሚለው እኮ አገላለጽ በጣም ፓወርፉል ነው በጣም ትልቅ ነውና ኢትዮጵያዊ ወይንም ሀበሻዊ የሆኑ አገላለጾቻችንን ተጠቅመን በኢትዮጵያም ሆነ በኤርትራ ማንንም ሴት በጡት ካንሰር ምክንያት እንዳትሞት ማድረግ ይቻላልና ያንን ደግሞ የሚቻልበትን መንገድ ቀድመን በማሳየት እኛም ልክ በጨለማ ውስጥ እንደሚያበራ ወርቅ ሆነን እናንተ በተለይ ትራይቭ ያረጋችሁ ያለፋችሁና ያሳያችሁን መስታወቶቻችን እናንተ እየመራችሁን የናንተን ቶርች እየተከተልን የናንተን ፋና እየተከተልን እያንዳንዳችን በግል ህይወታችን ጀምረን ለውጥ የምናመጣበት ለሌሎች ደግሞ ምናልባት በ$25 ማሞግራምን እንደ ፕሪቪሌጅ ሳይሆን በማሙሽ ግራም ብቻ የቀሩትን እህቶቻችንን እና እናቶቻችንን ማሞግራምን አክሰስ ማድረግ የሚችሉበትን ሁኔታ እንድናመቻች ጥሬን አቀርባለሁ በእኔ በኩል የመጀመሪያው ውሳኔ ራሴን ማስመርመር ነው ቀድሞ መገኘት ነው ስለተባለ እያንዳንዳችን በህይወታችን ውስጥ ቀድመን ተገኝተን በሞት የሚያልቁትን ህይወቶች እንታደግላለሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ አቅሜ ችሎ ማድረግ የምችለው ነገር ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን በማጥዋቱ ነው የተሳተፍኩት ከዛ በኋላ ግን በማጥናቱም ጭምር እንዲሁም ደግሞ በሽታውን በማጥቃቱም ጭምር አብሬያችሁ ለመቆም ዝግጁ ነኝ
ስለጋበዛችሁኝ ክብር ይስጥልኝ። ሙኒትዬ ወደ አንቺ መልሻለሁ። እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ቅድም ሳስተዋውቀሽ ያው ገጣሚም ዘፋኝም እንደሆንሽም በዚሁ ሳላስተዋውቅ በማለፌ ትንሽ ቆጨኝ። አሁን ሳየው ንግግርሽ እንደ ከቅኔም በላይ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። thank you so much to የት ነበርሽ for the beautiful poetic explanation and description of all the things that we have talked to. The language part, I agree with this. I'm sure at one point it was cancer victims. We went from cancer victims to cancer survivors in a kind of empowering warrior stance, but now we have to go to the next thing, which might be the thrivers, who are taking this information and this experience and transforming it to such an empowering and informative thing to save the lives of millions of the others of us that have not come across cancer, and to help those of us that are not aware to become aware. So I like this transition from victim to survivor, warrior, thriver, and moving onwards. And it is true, we do owe breasts a tremendous debt for all the feeding that they have done from ourselves, having fed on them. Mine have worked for about 3 years with 3 children. They have fed 3 children. So I have been a recipient of breast milk and nourishment, and I've been able to provide it as well. And so we do, as an entire planet, owe breasts tremendous amount. And to be able to say them and talk about them proudly is something that we should definitely do. በደንብ በኩራት ስለ ጡቶቻችን ያለ ምንም ማፈር ማውራት አለብን። ምክንያቱም መግበውናል፣ እኛም መግበንበታል እና ዓለምን መግቧል የሚለውም ነገር በጣም ትክክል ነው። Beautiful idea again. 25% of the world is affected by cancer. 25%, $25 to save 25 million. በጣም ብዙ ሀሳቦችን ነው ያጋራሽ እና thank you so much. That is an excellent idea of maybe campaigns that we can do around 25 to save the 25 to make mammogram something accessible for all our brothers and all our sisters. I don't know how, I actually should ask Dr. Groom perhaps how mammograms are done around men, but definitely for our women, mammograms should be something that is not a privilege but an access and a human right. Women's rights is being as in the capsule of human rights as a right to life. It's something that we have to absolutely be pushing for. So yes, Nabesh, thank you so much. We are so blessed to have you. And yes, definitely go get checked. My mother's advice to me, እናቴ አንድ እንትን ያለችኝ ነገር ምንድን ነው፣ በልደትሽ ቀን ላይ የሙሉ ሰውነት ቼክአፕ እንደ ልደት ስጦታ ለራሳችን እንድንለግስ። ሌላ ሰው ያው ካርድ ምናምን ይልክልን ይችላል፣ ኬክ ሊጋብዘን ይችላል። ግን ለራሳችን ደግሞ ሁል ጊዜ ልደታችን በአመት አንዴ ስለሚከሰት በዛ ቀን ላይ የጋይነኮሎጂካል ቼክአፕ፣ የብሬስት ካንሰር፣ የማሞግራም ቼክአፕ፣ ሌላም ቼክአፖችን በደንብ አድርገን ለራሳችን እንደ ልደት ስጦታን ብንሰጥ ብላ ለእኔ የሰጠችኝ አንድ ጥሩ ሀሳብና ምክር ስላለ ለእናንተም ሜቢ የልደት ስጦታችሁ ሊሆን ይችላል። It could be a birthday present to yourself to check yourselves every year on your birthday. With that, I'm going to go to the next guest, and that is Gigi Design. She is a designer. እንደገና ጥበብ ጋር ያለ ነው, which is wonderful. ጂጂ ዲዛይን ነው የምጋብዘው እና እሷም ከአልፋ ጋር እንደ ዲዛይነር በዲዛይኖቿም እንደምታደርግልን እስቲ እናያለን። ከዛም ደግሞ ለማህበረሰቡ እንደገና በደንብ ግንዛቤው እንዲስፋፋ ዋናው ነገር ኢንፎርሜሽኑ እና መረጃው በደንብ አድርጎ ማህበረሰባችን ጋር እንዲደርስ ስለሆነ ከሷ ደግሞ አሁን እንሰማለን እና የሷን ዲዛይኖች እናያለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ወደ መድረክ የምጋብዘው ጂጂ ዲዛይን ይሆናል። ጂጂ መድረኩ ያንቺ ነው። ከሌለች ወይም ገነ ሚዩት ላይ ነሽ ነው። እሺ አሁን አይሰማም። በሄድፎን እያወራሽ ከሆነ ሜቢ ቀጥታ ወደ ስልክሽ የኮምፒውተር ድምጽሽ እንዴት ነው? እስቲ ቼክ እያደረግሽ ለማንኛውም እያወራሽ ድንገት እየሰራ ከሆነ እንዳን እስካሁን ድረስ የተሰማኝ አይደለም። በኮምፒውተር ነው ወይስ በስልክ? ሜቢ ትራብልሹት እስክታደርጊ ቪዲዮ ካለ እሱን ቼክ እናደርገው። ድምጽሽ እየተሰማኝ አይደለም፣ ይቅርታ። Sador, maybe if we can do the images until we can troubleshoot the audio. በኮምፒውተር ኮንች የኮምፒውተር ኦዲዮን እየተጠቀምሽ እንደሆነ ቼክ አድርጊው።
አንዳንድ ጊዜ ኦዲዮ ሴቲንግ ውስጥ መግባት ያስፈልግ ይሆናል right next to the microphone ወደ ላይ ከፍ የምትል ትንሽ አሮ አለች እሱኛውን ቴስት አድርገ እስከዛ ድረስ ማይክሮፎን እስኪሰራ ድረስ የአንዳንድ ፎቶግራፎች እያየን ነው ይሄስ የሰርግ ይመስላል በጣም የሚያምር የሰርግ ቀሚስ Gigi design beautiful ወይም ትንሽ ቆይ ተመልሰን አንቺ ጋር እንምጣ በቻት እስቲ let me know the microphone is not working ትንሽ ቆየት ብለን እንመለስበትም እንችላለን I think that might be a good solution አሁን ዲዛይኖች Hi everybody. Hello everyone. Sorry about that. Congratulations Veraye on the 8th anniversary of your race for every woman 5K this year on virtual course. Alpha Breast Cancer Support Services. Oh. Can you hear me? Yes, we can hear you. We are coming through nice and clear. በደንብ ይሰማል. Okay. እንግዲህ ኤክስፐርቶቻችን ሰሞኑን ብዙ ሲያስተምሩ ነበረ ስለ ብሬስት ካንሰር አዌርነስ ደግሜ ደጋግሜ መደጋገም እንዳይሆንብን ወደ ሌላው ፖይንት ልግባ ያው እኛ ኢትዮጵያውያኖች እና ኤርትራውያን ሴቶች ብዙ ጊዜ የምናስቀድመው ቤተሰቦቻችንን ልጆቻችንን ስራችንን እና ለጤናችን ጊዜ አንሰጥም ይደርሳል የሚል ነገር ብዙ ጊዜ እናደርጋለን እና ችለተኝነት ትንሽ የሚጎዳ ነገር ነው እኔም ራሷ አንዷ ነኝ እና ኤክስፐርቶች የሚሉትን በየአመቱ ስክሪኒንግ ብናደርግ ጥሩ ነው ለካንሰር ብቻ ሳይሆን ኦቨርኦል ሄልታችንን ማለት ነው እና ራሳችንን ተከር አድርገን ፕሪቨንት ካደረግን ቤተሰቦቻችንን የምንፈልገውን ነገር ስራችንንም እየሰራን ሎንግ ላይፍ ሊኖረን ይችላል ስለዚህ ያው ዋናው ፕሪቨንቲቭ ሜዠርስ መውሰድ ነው ስክሪን ማድረግ ነው እና ሌላው ደግሞ ያው ዋንስ ደግሞ ዲቴክት ከተደረገ ደግሞ ስዊፍት የሆነ ትንሽ መግባት ማለት ትሪትመንቱን መከታተል ዶክተሮች የሚሉንን መስማት ዳይታችንን ማስተካከል እና በዛ በጣም ሲሪየስ መሆን አለብን እና አሁን ብዙ የኛ ሀገር ሴቶች ላይ የማያው ነገር ብዙ ጊዜ ችለተኝነታችን ነው እሱ ላይ በደንብ ይሰመርልኝ ሌላው ደግሞ በጊዜ ያው ከታወቀ የምናደርጋቸው ነገሮችን እየተነጋገርን ነው በይበልጥ ደግሞ ኮሚኒቲያችን አዌር እንዲሆን የአዌርነስ ስራዎች ብዙ መስራት አለብን ሁላችንም በሙያችን አሁን እኔ የፋሽን ዲዛይነር ነኝ ብዙ ጊዜ ፋሽን ሾው ላይ ሳተፋለሁ ራሴንም ሶሎ ሾዎች አደርጋለሁ ኢንተርናሽናሊ ኢትዮጵያ ውስጥም እና የሆነ ኮዝ እንይዛለን በየጊዜው ግን አሁን ያው እንግዲህ 50 ሎሚ ለ50 ሰው እንደሚቀልና ለአንድ ሰው እንደሚከብድ ሁላችን ኮላቦሬት እያደረግን ኤክስፐርቶችንም እየጋበዝን አንዳንድ ኢቨንቶች እያዘጋጀን ፈንድሬዘር እያደረግን ብዙ አዌርነስ ቅስቀሳ ለማድረግ ያው ገንዘብ ኮስትም ስለሚያደርግ በህብረት ሁላችንም
እየተጋገዝን ይህንን አዌርነስ በሰፊው ብንፈጥር የተለያዩ ደግሞ ፕሮዳክቶችም ለአዌርነስ የሚፈጥሩ ፕሮዳክቶችም ዴቨሎፕ እያደረግን ከዛ ደግሞ ከሚሸጠው ላይ ለሞር አዌርነስ እንዲኖር ትሪትመንት ለአቅም ላይ ያላቸው ሴቶች በማድረግ ሌላው ደግሞ ኢኩዊፕመንቶች ደግሞ ለኤርትራና ለኢትዮጵያ አንቬራዬ አም ሹር the past few years አንዳንድ ነገሮች የምታደርጋቸውን ስከታተል ነበረ Vera has been my friend for the last 38 years እድሜያችንን በጣም እንትን ይለዋል ግን ያው እና since high school እና እሷ 10 year survivor ናት እና she's a very strong woman ሁሌ iron lady ነው ምላት እና በጣም ሰፖርት ማድረግ ያስፈልጋል አልፋ breast cancer support services እና ሌላ ያልነካሁት ነገር አለ I think that's about it ያው ሁላችንም ተባብረን ይሄን awareness በሰፊው ኮሚኒቲዎቻችን በያለንበት ኢንተርናሽናሊ ማሁን everybody is a click away ስለዚህ ብዙ መስራት እንችላለን አመሰግናለሁ በጣም በጣም እናመሰግናለን ገነት ጂጂ እና thank you for your support ያው ሁሉም በችሎታው ትልቁ ነገር እሱ ነው ሁሉም በችሎታው ሁሉም በኔትወርኩ ሁሉም ባቅሙ በደንብ አድርጎ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ማስፋፋት ለአክስቱ ላጎቱ ለዚህ አካባቢውም ሊሆን ይችላል ከዛን ደግሞ አልፎ ተርፎ ለህብረተሰቡ በኢትዮጵያም በኤርትራም በሁሉ በመላው በአፍሪካም ባገኘነው ደላ we have to do this work እውነትሽን ነው it's something that we have to do but it's such a wonderful also point that you raised which is that a lot of times women are unfortunately and fortunately and in many ways something that we do is we take care of others before we take care of ourselves and this might also be very true within our communities I think having seen all of our parents mothers and grandmothers do it across their lifetime there's a tendency to prioritize others before ourselves and that is something that we have to unlearn because we have to be okay to be able to take care of our families and our communities as well so not a selfishness not something that is cruel or rude to pause and say I need to now stop and take care of my well-being so that I can be more present for my family because if we take care of ourselves we live longer the longer we live the more we can share of ourselves of our wisdom of our talent and everything else so do not procrastinate ቸልተኝነት እውነትሽን ነው it's something we have to work on procrastination አይጠቅመንም ይሄ ነገር ምንድነው ብለን ከዛ ቆይ እስቲ ብለን ችላ የምንለው ነገር አይጠቅመንም ሁላችንም በየቤታችን I'm sure we've done it ሁላችንም የሆነ ነገር ተሰማን ግን ቆይ እስቲ ብለን የምንተወው ነገር አለና just take care of it quickly በዚህ አመት ውስጥ ራሱ I found some things on my skin and I went and got it checked and for the first time dermatologist ጋር ሄጄ በትንሽዬ ምንድን ነበር በትንሽ ምላጭ ያችን section ቆርጠውልኝ they let me know it's not cancer እና poof በቃ that worry is not there and taking care of it quickly ቀድሞ መድረስ ቀድሞ መገኘት በጣም አስፈላጊ normalize ማድረግ ራስን መንከባከብ has to be normal እና ስንታመም ሳይሆን ሳንታመም prevention is better than cure is always true ሁሌም እውነት ነው ስለዚህ በጣም ነው የምናመሰግንሽ እና ቬራን በደም ሰፖርት ስለምታደርጊያትም እናመሰግንሻለን በአንቺ በስራሽ በርቺልን thank you so much Gigi thank you now we come to again more wonderful live things from Vera's kitchen መናሰስ የሚገኝ የቬሮኒካ ሙሴ ሬስቶራንት ነው እስካሁን ድረስ ባለመሄዴ ቆጭቶኛል ስለዚህ ያው ነገ ለምሳም ለመክሰስም ወይ ለራስም ከሶስቱ አንዱ እንመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ so we're going to take you live to Vera's kitchen እና እዛ ደግሞ የሚገኛን በጣም እንወደው ሙዚቀኛ አለ እሱም ሰላም ስዩም ወይም ለኛ ለሙዚቀኞችና ለምናውቀው ሰዎች ሰላሚ ነው one of our heroes tremendous heroes of music and guitar playing ብዙ ጊታሪስቶች በቃ ትልቁ ባለራዕይ እና ትልቁ ተምሳሌት ብለን የምንይዘው ሰው ቢኖር ቢሰላሚ ነው በቅርቡ he has released an album Grace የሚባል አልበም ስለዚህ please go and get Salam Siyum's new album I'm so glad to be able to say that I was alive in your time and period and not to be influenced by Roha and Ibex like all of you and to love that music አሁን ደግሞ በአዲሱ ሙዚቃው ተገኝቶልናል ስለዚህ እዚህም ስለተገኘ እናመሰግናለን ሚስቱም ባለቤቱም I don't know her name እንጂ ባለቤቱም የ20 አመት የጡት ነቀርሳ የካንሰር
አሁን በአዲሱ ቋንቋ survive አድርጋ thrive የምታደርግ ደስ የምትል ባለቤት ማለት ስለዚህ that's a wonderful thing too አሁን በአዲሱ ቋንቋ survive አድርጋ thrive የምታደርግ ደስ የምትል ባለቤት ማለት ስለዚህ that's a wonderful thing too ወደ ሰላሚኖ እና ወደ ቪያስ ኪችን ላይቭ እንሄዳለን እና ሙዚቃው will take us to the next level so the stage is to Gash Salamino. Thank you so much for being part of this program and so glad to see you. Ndatrasu Grace Emiba Sidun Guzu. Gash Salamino. Thank you so much for being part of this program and so glad to see you. Ndatrasu Grace Emiba Sidun Guzu. Gash Salamino. Thank you so much for being part of this program and so glad to see you. Ndatrasu Grace Emiba Sidun Guzu. Gash Salamino. Thank you so much. She's still talking. Yeah. You muted it. Complete? Are you Yes, Swan. እሷን ይቻላል ሚውት ማድረግ? No. Yeah, then I tell you my life. It's okay. Yeah, I just mute. It's okay, Adriana. Mute It's slow. This is slower. Slower, yeah. Italian. እንግዲህ አሁን የሚጫወተው ከአዲስ ከሚወጣው ሲዲ ውስጥ አንዱ ነው እና ምናልባት ለወቅቱ ላይሆን ይችላል አሁን ለተሰባሰቡበት ላይሆን ይችላል ግን ኢንስትሩሜንታል ስለሆነ ያው ትንሽ ሙገሳም አለበት የሴት ሙገሳ ስላለበት እሱን ይጫወታለው ቁመትሽ ሎጋ ነው የሚለው ማስካር ቸገረ ማውጣት ትችላለህ because you're way out distance ስላለ it's okay ብዙ ነገሮች ተዋሱ
Thank you. ሁለተኛ ተገምልን አለ
ብለናል እኛም ከዙም ዓለም ሲዲዮ አለ ፕሊዝ 20 ብር ነው 5 ብር ለኤቢኤስ ይሄዳል ሶ you know it's right here ሰላም ነው ጋር ሰላም በጣም እናመሰግናለን ብሩ ለአልፋ ዶኔት ያደርገዋል ግን ያው ሁላችሁም ግሬስ የሚለውን ሁላችንም በሁላችንም ስም ለጋሽ ሰላም በጣም ምስጋና እናቀርባለን ጋሽ ሰላም ነው ሁላችንም በሁላችንም ስም ለጋሽ ሰላም በጣም ምስጋና እናቀርባለን ጋሽ ሰላም ነው ሁላችንም በሁላችንም ስም ካምት ሚውት አለበለዚያ ኤኮ በኤኮ ነው የምንሆነው በቴክኒካሊቲ ጉዳዮች ምክንያት ግን በኢትዮጵያ ያለን በቨርጂኒያ ያለን I think this has to be muted
እና እንደተባለው Grace the new album is out ስለዚህ go to Amazon አሁኑኑ ዛሬውኑ for Thanksgiving ይገዛ ለገና የሚገዛ መውሊድ ትላንትና ነበረ ስለዚህ ስጦታ ካስፈለጋችሁ ትላንትና ስላልገዛችሁ ዛሬ ግዙትና ላኩት Grace is the new album by Gash Salam you know we love that guitar በልጅነታችን ጀምሮ እስካሁን ድረስ በደንብ አድርጎ ያስደሰተን ጊታር ነውና for your enjoy ይባረክ that's the only thing we can say at that point ስለዚህ ለጋሽ ሰላም በጣም ትልቅ ምስጋናችንን እያቀረብን Grace የሚለውን ያው እንደሰማችሁት በጣም እንደምትወዱት 100% እርግጠኛ የሆነውን አልበም ከአማዞን እንድትገዙት on all places ሰላም ሲዩን ብላችሁ ፈልጉት እና you will find it ስለዚህ we thank him so much for that musical intervention አሁን ደግሞ ከጋሽ ሰላም ነው ወደ ሄለን መስፍን እህትሽ ናት ባላለ ሁሉ ጊዜ እኔ ስም ሙኒት መስፍን ስለሆነ እህቴ ናት ብዬ እኔ ምን አለበት ብትሆን ብዬ I have adopted her so this is Helen Mesfin coming now Helen Mesfin ሁላችሁም እንደምታውቃት በሄለን ሾው በጣም በተለያዩ በጣም የሚጠቅሙ ነገሮች ለማህበረሰባችን በፕላትፎርሟ ያስተዋወቀች ያለች ትልቅ ጀግናችን ናት እሷም እና እንደውም empower the community ብላ she took it to the next level እና በአካል እንድንገናኝ ያው ኮቪድ መጥቶ ትንሽ ነገሮችን እስኪያጋጭብን ድረስ ኮቪድ ከመምጣቱ በፊት በየአመቱ empower the community በሚልም ባነር ስር በጣም የተለያዩ በጣም ጠቃሚ የሆኑ wonderful events የምታዘጋጅ ጎበዝ በጣም እጅግ ጎበዝ ሴታችን ናት we're so glad to have Helen with us Helen Mesfin who's the host of the Helen Show which has been doing amazing work for years doing tremendous awareness raising around excellent things that are happening around the community and using her platform in such a very positive way. She also has created an event, Empower the Community Weekend, which has been doing amazing, again, live and direct things from DC, bringing some of the best of our community from all around the world to come and to be on that platform, to inspire us, to inform us, to get us connected as a community, to get us to network better and to collaborate better. We're so glad to have this great warrior sister friend of ours, Helen Mesfin. The stage is yours. And Kondana Matash, so glad to have you. Thank you, Muniti. Yeah, I'll take you as my sister any day. So thank you for that lovely introduction. I appreciate that. Alpha Breast Cancer Services, በጣም አመሰግናለሁ. Thank you for giving me this opportunity. ከእናንተ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ this afternoon በጣም ደስ ብሎኛል. So I guess መጀመሪያ let me thank Vera. Let me thank the board members and volunteers of Alpha Breast Cancer Services. ምክንያቱም በኮሚኒቲያችን ውስጥ በጣም የሚያስፈልግ ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ እንግዲህ for my years of interviewing women that have gone through breast cancer በተለይ እኛ ህብረተሰባችን ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ወጥተው እርዳታ ብዙ ጊዜ ሴቶች የሚጠይቁ አይደሉም usually በራሳቸው ብቻቸው ድምጻቸውን አጥፍተው ነው ይሄንን አይነት በሽታ ለመቋቋም ሙከራ የሚያደርጉት so just the fact that we have እንደዚህ አይነት organization that is plugged in the community ሴቶችን በማነጋገር አይዟችሁ ውጡ ኑ let's have support ያስፈልጋችኋል የሚያስፈልጋችሁን ሰፖርት በዚህ በኩል ታገኛላችሁ የሚል ድርጅት መፈጠሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው so I am so grateful to them grateful for everything that they do እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ የበለጠ ያጠነከረ ከአመት ወደ አመት እንደሚያሳድጋቸው እርግጠኛ ነኝ በዚህ ላይ ደግሞ የሁላችንንም ድጋፍ የሁላችንንም ዶኔሽን የሁላችንንም ሰፖርት ያስፈልጋቸዋል I guess many of you ብዙዎቻችሁ የምታውቁኝ ከብሬስት ካንሰር ለኔ it's very personal በጣም አስቀያሚ በሽታ ነው እህቴን ያጣሁበት በሽታ ነው I think ለብዙዎቻችን ከአይዲዬ በፊት እኔ I knew nothing about breast cancer ማለት እችላለሁ although I have done programs on it personally ይሄ ነው ብዬ ማቀው ነገር አልነበረም I don't even think if we had breast cancer in our family I don't ማቀው ነገር አልነበረም we never talked about it ወይም አክስቶቼ ከጡታቸው cyst remove ተደርጎ ነበረ both my aunts from my dad's side እና I knew like okay ጡት ላይ የሆነ ነገር ይወጣል ነው እንጂ እንደዚህ ነፍስን የሚነጥቅ አስቀያሚ በሽታ መሆኑን ከእህቴ በፊት አላቅም ነበር now ID like many women እዚህ ሀገር እድሉ ገጥሟቸው ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ የመማር የማወቅ እድል ያላቸው ሴቶች ከነሱ አንዷ ናት ማለት እችላለሁኝ ምክንያቱም she was very conscious ሰውነቷ ውስጥ የምታስገባው ምግብ very
ኦርጋኒክ የሆነ ነገር ራሷ የምትሰራውን ምግብ ለልጆቿም ቢሆን ቬሪ ሄልት ካንሽስ የሆነች ሴት ነበረች። በጣም የምትጠነቀቅ ሴት ነበረች እና አንዳንዴ እንደዚህ አይነትን ሰው በሽታ ያጠቀዋል ብለን አናስብም እና እንደዛ አይነት ላይፍ ስለምትኖር የነበረ ልመርመር ይሄ ላምፕ ያለው ጡቴ ጋር ይሄ ነው ብላ አላሰበችም። ያሰበችው አክስቶቼ ጋር ያለው ሲስት እኔም ላይ አለ እና አይ ካን ጀስት ሪሙቭ ኢት ቢዚ በማልሆንበት ቀን አንዴ ሄጄ ሪሙቭ አደርገዋለሁ ብላ ታስብ ነበረ። ሶ ይሄ ለማለት የምፈልግበት ምክንያት የመማሪያ ለመማር የማወቅ ያለማወቅ ጉዳይ ሳይሆን የዱ ዲሊጀንስ ጉዳይ ነው። እኛ በተለይ ሴቶች in our 30s 40s 50s በተቻለን መጠን ራሳችንን መመርመር it's just critical ምክንያቱም ዘራችን ውስጥ ላይኖር ይችላል ብሬስት ካንሰር በእኛ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ዋናው ነገር ፕሪቨንቲቭ ኬሩ ራሳችንን በተለይ ጉግል ማድረግ ይቻላል እንዴት ራሳችንን መመርመር እንዳለብን አትርሱ ለማለት ነው። የዛሬ የኔ ሜሴጅ is ራሳችንን አንርሳ። በተለይ እናቶች ስንሆን we care about our children ቤት ውስጥ የምንሰራው ስራ ሲያሯሩጠን በስራም ደግሞ ያለን ሰዎች ሲያሯሩጠን ራሳችንን በጣም እንረሳለን። ስለዚህ ለእህቶቼ በሙሉ መናገር የምፈልገው እባካችሁ አትርሱ። ይህንን ፕሮግራም ደግሞ የምትመለከቱ ወንድሞቻችን እህቶቻችሁን ሚስቶቻችሁን ጓደኞቻችሁን አበረታቷቸው። አትሊስት ዋንስ a year ኦክቶበር እንኳን ሲመጣ ብሬስት ካንሰር ትዝ ስለማይለን በዚህ ወር እያሰብንበት ማሞግራም ማድረግ ሁላችንም ያለብን ሴቶች በተለይ በዛ እድሜ ያለን ሴቶች ማድረግ ያለብን ለኛ ኃላፊነቱ የኛ ስለሆነ አትርሱ is my number one message። ራሳችንን መጠበቅ ራሳችንን መመርመር አንርሳ። ሌላ ደግሞ አሁን እንግዲህ this year የኛ breast cancer awareness program የሰራሁት was on focused ያደረገው women that are going through treatment ሄዶባቸው እንደገና ተመልሶ መጥቶባቸው የተስፋፋ በሰውነታቸው ትሪትመንት ላይ ያሉ ሴቶችን ነበረ ከነሱ ጋር ነበረ ቆይታ ያደረኩት and I thought that was very important ምክንያቱም ኢሞሽናሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስናልፍ ሴቶች እህቶቻችን በጣም ትልቅ ቶል ነው ያለው በእኛ ላይ እና የፊዚካሉን ፔን ብቻ ሳይሆን ከስሜታችንም ጋር ከማንነታችንም ጋር አብሮ የሚመጣ በጣም ብዙ ጫና አለው ይሄ በሽታ። ስለዚህ እንዴት ነው how do we take care of ourselves emotionally በዚህ ነገር ውስጥ ስናልፍ ቤተሰቦቻችንስ እንዴት አድርገው ነው እኛን የሚደግፉን እንዴት አድርገው ነው እኛን የሚረዱን? ሌላው ቢቀር ጉግል አድርገን እንኳን how to be a support system የሚለውን መረዳት እንችላለን። ምን ያስፈልጋታል ለዚህ እህቴ በምን በኩል ልርዳት? ዛሬ ልጆቿን ነው ትምህርት ቤት ማደርስላት ለቤቷ ነው ምግብ ማመጣላት whatever it is በህይወታችን ውስጥ ያሉ እህቶቻችንን በዚህ ላይ የሚያልፉትን መርዳት ብንችል በጣም የነሱን የመጣባቸውን ይሄንን ከባድ ክብደት ልናነሳላቸው እንችላለን። I know it's COVID a lot of people probably don't ስራ ላይ ኖረን ይችላል ከስራ የወጡ ብዙ እህቶቻችን ይኖራሉ። ከስራ ሲወጡ ደግሞ ኢንሹራንስ የሌላቸው እህቶች በስራቸው ማጣት ምክንያት አለ። I know Alpha Breast Cancer Services ብዙ ኢንፎርሜሽን አላቸው እንዴት ኢንሹራንስ ሳይኖራችሁ ስቲል ማሞግራም እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ሶ ይሄ ለጊዜው ስራ የለኝም ኢትስ ኦኬ ብላችሁ የምትተውት ነገር አይደለም። ፍሪ ማሞግራም የሚሰጥ ቦታዎች አሉ። እዛ ሄዳችሁ ማሞግራም አድርጉ። ኢንሹራንስ ከሌላችሁ ደግሞ how do I get like በተለይ በትሪትመንት ውስጥ የምታልፉ ወይም ደግሞ አሁን ብሬስት ካንሰር እንዳያዛችሁ አወቃችሁ ሴቶች there are ways እርዳታ ማግኘት የምትችሉበት እዚህ ሀገርና just get plugged in ሰውን ጠይቁ አማክሩ don't be shy እናንተ ያመጣችሁት በሽታ አይደለም ይሄ እናንተ ምንም ስለሆናችሁ እናንተ የመጣባችሁ ነገር አይደለም ይሄ እግዚአብሔር አለውና በህይወታችሁ ላይ የመጣ በሽታ ነው ለመቋቋም ሜክ ሹር እንድትናገሩበት እንድታወሩት እርዳታ እንድትጠይቁ ካረጅ አረጋችኋለሁ so thank you for having me እና ቴንክ ዩ ቬራ እንደገና ለዚህ ፕላትፎርም ስለሰጣችሁኝ ከእናንተ ጋር ጊዜ እንዳሳልፍ ስለፈቀዳችሁልኝ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። በጣም እናመሰግናለን ሄለን ቴንክ ዩ እና አንቺም ለምትሰሪው ስራዎች በሞላ እኛም ደግሞ እናመሰግንሻለን ቢካዝ በቃ በመተጋገዝ መተባበር ነው ብዙ ነገር በደንብ አድርገን ማስፋፋት የምንችለው በጣም ደግሞ ይሄ አስፈላጊ ነገር ነው እንዳልሽው ለነገ ለከነገ ወዲያ ለሚቀጥለው ዓመት ምናምን ሳይሆን ሁላችንም በደንብ አድርገን መጠንቀቅ አለብን ሁላችንም ማወቅ አለብን እና አይ ቲንክ የምር ሳስብ አንዳንድ ጊዜ ጡት ሲባል የሆነ የምናፍረው ነገር አለ መሰለኝ እና አይ ቲንክ እሱ ነው በቃ የሆነ ጡት ሲባል ደረታችን ከፍ አድርገን አዎ እና ምን ይጠበስ ጡታችንን በደንብ አድርገን በእጃችን እየነካካን we have to know it's our right it's our responsibility እና ደግሞ እንዳልሽው
it can happen to anybody. I think እሱም በጣም is an important thing. ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ነው ከተጠነቀቅኩ እንደዚህ ካልኩ ያልሽው ነገር የሆነ randomness አለው እና there is something random about cancer that we have to take seriously. The randomness is the danger because it is so random. That's why you have to keep testing and that's why you have to keep checking. ይሄ ስለሆነ ይሄ ሆነ የሚል ይሄ causality ነገር አንዳንድ ጊዜ የለውም እና due diligence በጣም ትክክለኛ አባባል for all your work በርቺ we need you. Salazi, take care of yourself too. I know you have a lot of I do it. I do mammogram every year. I take a step further too. Yeah. Excellent. And now we send our greetings to all the family, to all the babies and everybody from us. But thank you, Helen. And we look forward to seeing how you keep on expanding in the future. And now we get to hear from somebody from Alpha Breast Cancer Support Services Board. And now we're going to call onto the stage, the Zoom stage, and Mabit Demira, who's here to tell us a little bit more about Alpha, to get us to know it a little bit better for those of us that are new to it. So that's the Alpha Breast Cancer Support Services Board. አንደኛ የሆነችውን እመቤትን ወደ መድረክ ጋብዛታለሁ። እመቤት መድረኩ ያንቺ ነው። አመሰግናለሁ ሙኒት። ስሜ መቤት ደምሮ ይባላል። የአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ የቦርድ አባል ነኝ። ያለፈውን 3-4 ሳምንት ጥሩ የትምህርት ጊዜ አድርገናል እና የአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ ዋነኛው ዓላማው በህብረተሰባችን ውስጥ ስለ ጡት ካንሰር ያለውን እውቅናና ግንዛቤ ከፍ ለማድረግ እንዴት ልንከላከለው እንደምንችል እና ደግሞ በዚህም ሀገር ባሉት ኢትዮጵያና ኤርትራ ውስጥ ባሉት ደግሞ እህቶቻችንና እናቶቻችን ደግሞ በደም ስለዚህ ዕውቀት ሰፋ ያለ ዕውቀት እንዲኖራቸውና ትሪትመንት እንዲያገኙ ነው። በተረፈ ደግሞ በዚሁ በሎካል በዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ኤሪያ ደግሞ ላሉት እህቶቻችን የሰፖርት ሰርቪስ አለን። ይሄም ደግሞ ማንም እህቶቻችን በዚህ በሽታ ሲጠቁ ብቻቸውን መሆን የለባቸውም። በተመሳሳይ መንገድ ላይ ካሉት እህቶቻቸው ጋር መነጋገር አንዳንድ የተለያዩ ነገሮችን እና እሱም ፕሮግራም ምሳሌ ፕሮግራም ነው ከዚህ በፊት ተጠቅሷል። በጣም እኔ በበኩሌ ስለ አልፋን ጆይን እንዳደረግ በጣም ከገፋፋኝ አንደኛውም ምክንያት እሱ ነው። በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው። እህቶቻችን መጥተው ይነጋገሩበታል። ስለ ሕክምናቸው ድጋፍ ያገኛሉ። አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብ ላያውቅላቸው ይችላል ሙሉ ለሙሉ፣ ግን በሚመሳሰል መንገድ ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ የበለጠ ይረዳቸዋል። ስለዚህ እሱ በጣም ጥሩ ግሩፕ ነው። ሁላችሁም ይህንን ግሩፕ እንድትረዱ በጣም በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌላ ደግሞ በኢትዮጵያና በኤርትራ ውስጥ ይሄ ችግር በጣም የከፋ ነው። ምክንያቱም የዕውቀትም ችግር አለ፣ የግንዛቤም ከፍተኛ ችግር አለ። ደግሞ ግንዛቤ እንኳን አለን ብሎ እንኳን ምርመራ እናድርግ ብለው ቢሄዱ ደግሞ ምርመራ የለም፣ ማሞግራም ችግር አለ። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጳውሎስ ሆስፒታል ብቻ ነው የፐብሊክ ሆስፒታል ውስጥ ያለው። እንደሰማነው ከሆነ በግል ውስጥ ደግሞ ያሉትም ማሞግራሞች ሰብስታንዳርድ ናቸው ወይንም ከስታንዳርዳቸው የጠበቀ አይደለም። ብዙ ኢሜጅ ሊያነሱ አይችሉም። ቢያነሱም ደግሞ ኢሜጁን በትክክል አንደርስታንድ ሊያደርጉ የሚችሉ የሰለጠነ ኃይልም የለም። ምክንያቱም ሌላ የነቀርሳ ወይም የካንሰር እውቀት ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን የብሬስት ካንሰር የራሱ የሆነ ስፔሻላይዝድ የሆነ እውቀት ይፈልጋል። እሱ ደግሞ በጣም የለም። ስለዚህ እኛ ከጳውሎስ ሆስፒታል ጋር ካሉ ዶክተሮች እና ሬዲዮሎጂስቶች ጋር እየሰራን ነው እና ማሞግራም ለመላክ በጣም እየሞከርን ነው። ስለዚህ እናንተን ዶኔሽን በገንዘብ መልክ ሆነ በተለያየ መልክ ልትረዱ ይህ ማሞግራም ኢትዮጵያና ኤርትራ እንድናደርስ ብታግዙን በጣም እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የምንፈልገው ሙያተኞች ሬዲዮሎጂስቶች ብቻ ሳይሆን ቴክኒሻኖች፣ ቴክ ሰፖርት የሚሰሩ ወይንም ደግሞ የማሽኖቹን አጠቃቀም ትሬን የሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ሙያ ላይ ያሉትንም ሰዎች መታችሁ እኛን ኮንታክት አድርጋችሁ እኛ ከጳውሎስ ሆስፒታል ካሉት ባልደረቦቻችን ጋር ልናገናኛችሁ እንችላለን ማለት ነው። እና እስከዛሬ ደግሞ ያደረግነው ምንድነው ለኢትዮጵያም ሆነ ለኤርትራ ላሉ እህቶቻችን እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና ኤርትራ ውስጥ እድለኛ ሆነው ይሄንን ሕክምና በቶሎ ላገኙ ሰዎች የጡት መቆረጥ ነው ያለው ሕክምና።
እና እሱ ደግሞ ሲቆረጥ ፕሮስቴቲክ ብራ እኛ ማህበረሰባችን በጣም አልለመደውም እና በማህበረሰብ ውስጥ ይገለላሉ እንደዚህ እንዲህ ያደረጉ ሴቶች። እሱንም በመፍራት አንዳንዶቹ እስከ በሽታቸው እንደሚሞቱ ነው የሰማነው። ያየነውም ጥናት ይህንን ነው የሚገልጸው። ስለዚህ ይህንን ለመታደግም ፕሮስቴቲክ ብራስ ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ ለሚያገኙ ለዚህ ቀዶ ጥገና ለሚያገኙ ሰዎች ልከናል። ለኤርትራም ደግሞ ላለ ሆስፒታል ልከናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ከህብረተሰቡ ብዙ እርዳታ ተረዳርተን እህቶቻችንን እናቶቻችንን ልንታደግ ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እኛም እዚህ ሀገር ያለነው ሕክምናው በቀላሉ ልናገኝ የምንችልበት ቦታ ያለን ሰዎች ደግሞ በተለያየ ምክንያት ነገ አደርገዋለሁ ዛሬ አደርገዋለሁ ብለን መተው የለብንም። አሁን ደግሞ በተለይ ኮቪድ አለ ተብሎ ቆይ ለሌላ ጊዜ ላስተላልፈው የሚባል አይደለም። ሆስፒታሎቹ ይህንን ማሞግራም የሚሰጡት በሙሉ ለኮቪድ ሴቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት አዘጋጅተዋል። ስለዚህ እየሄድን መታከም አለብን። ሰልፍ ኤግዛምም ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሰልፍ ኤግዛሙ ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሚሆነው ለምንድን ነው? ላምፕ ወይንም እባጭ ለመፈለግ ብቻ ሳይሆን በየጊዜው ራሳችንን ቼክ የምናደርግ ከሆነ አንድ የተለየ ነገር ያልተለመደ ነገር ካየን ቆዳችንም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ጡታችን ቴክስቸሩ ሊሆን ይችላል፣ ቆዳው ላይ ይሆናል። እሱን ቶሎ ብለን ሐኪም ጋር መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ግን በየጊዜው በወር አንድ ጊዜ ማናደርግ ከሆነ ለውጡን ላይገባን ይችላል እና ላንታከም እንችላለን። እዚህ እንደተነገረው ትልቅ ነገር የተማርኩት እኔም አንዱ ሪስክ ፋክተር አሉ ለዚህ በሽታ የሚያጋልጡ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚጋለጡት ተብሏል። ግን በሴም ታይም ደግሞ ጥናት እየተደረገው የሚገልጸው ደግሞ ምንድን ነው? ብዙ ሴቶች በጡት ካንሰር የተያዙ ሪስክ ፋክተሩም የሌላቸው ናቸው እና ስለዚህ ያው የሚቻለውን ከኛ የሚቻለውን አድርገን ሌላውን ደግሞ እግዚአብሔር ይጨመርበት ነው። እንግዲህ ሌላ ብዙ ማለት አይቻልም። ግን በጣም አጥብቄ ህብረተሰባችንን ላሳውቅ የምፈልገው የአልፋ ብሬስት ካንሰር ሰፖርት ሰርቪስ በምትችሉት ሁሉ ለመርዳት ሞክሩ፣ ዶኔት አድርጉ። ሌላም ስቴት ያላችሁም በሩጫውና 5K ራንን ዋክ የሚለው ላይ ፓርቲስፔት አድርጉ እና በተቻላችሁ መጠን ይህንን ድርጅት ለማገዝ ሞክሩ ላለው እስከ ዛሬም ላገዛችሁን ዛሬም ደግሞ በጣም የማደንቃቸው የማከብራቸው ሴቶች አሉ እዚህ ፕሮግራም ላይ እና እናንተም እዚህ መታችሁ ይህንን ፕሮግራም ይህንን የበሽታ እውቀት እንዲኖረን ስለረዳችሁን እውቀት ለማግኘት ሰውን ለመስጠት ስለረዳችሁን በጣም አመሰግናለሁ። በተጨማሪም ቬራን ደግሞ ይህንን ድርጅት አቋቁማ እህቶቻችንን እና እናቶቻችንን ሰብስባ ወደፊትም እህቶቻችን ደግሞ ይህን በሽታ እንዲታደጉ በማድረጓ በጣም አመሰግናለሁ እና እንግዲህ አሁን ወደ ሙኒት እመለሳለሁ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን እመቤት ለምትሰሩት ስራ በሞላ እኛም ትልቅ ምስጋናችን እናቀርባለን። በርቱልን እና these are very important things እንደተባለው አሁን በፌስቡክ እያያችሁን ያላችሁ ካላችሁ በዩቲዩብ ቢሆን አንደኛ ማገዣ ሲስተም ምንድነው? ይሄንኑ this program just በቃ አስፋፉት፣ አጋሩት፣ ሼር አድርጉት እና ይሄንን ፕሮግራም ያየ ሰው ሞላ ደግሞ እና የሰማን ያለንም ሰው ቴክኒካል ሰዎች ያስፈልጉናል፣ ትሬነርስ ያስፈልጉናል፣ somebody to facilitate ይሄንን ማሞግራም ኢኩዊፕመንቱ ኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲደርስ እሱ ከሌለ ከባድ ነው። ያለ we need the machinery ያለ ማሽነሪው ማሞግራም ማንሳት ካልተቻለ በትክክሉ ደን የዳያግኖስቲክስ ጉዳዩ ላይ በጣም ጎዶሎ ነገር ካለ ብዙ እህቶቻችን በዚህ ይጎዳሉ፣ ህይወታቸው ያልፋል። ስለዚህ as much as we can support each other በዚህ ሰዓት ላይ ምንም ወደ ኋላ ማለት የለም። በምናውቀው ባለን ኔትወርክ በሞላ ማድረግ የምንችለውን ማድረግ ኃላፊነቱ የኛ ነው። ምክንያቱም እኛኑን ነው እየጠቀምን ያለነው፣ የኛ ማህበረሰብ ነው እየጠቀምን ያለነው። እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ አያቶቻችን፣ አክስቶቻችን የምንወዳቸውን ሰዎች ናቸው እየጠቀምን ያለነው እንደዚህ በማድረጋችን። So that's a very important point. So to all of you saying what can I do? One is definitely take care of yourselves. Be aware, check yourselves, know your body, understand how your breasts are monthly by checking them monthly so that you can notice any difference. Two, support Alpha Breast Cancer Support Services by donating your time, your networks, your energy, your know-how on
supporting, especially in Ethiopia and Eritrea, how to make mammograph machines available there, because there are very few of them, and some of them have probably aged a little bit and might not be of the quality that we need it to be for our sisters to be able to benefit the full benefit of early diagnosis. And so we need to be able to say to ourselves, how can we support to make sure that where we are, we take care of ourselves and raise awareness within our communities, and also in Ethiopia and Eritrea, where there's even less awareness and less information available. I mean, think about it, with like the majority of our community being in rural areas, there's a lot of work to do to be able to raise awareness around the issue of breast cancer, and also in supporting the hospitals that are working on cancer-related things so that they have the equipment that they need to be able to service our sisters and save their lives. There are a few more amazing guests that are coming up. Unfortunately, Kuku hasn't been able to connect, I think. So as her musical daughter, yeah, Kuku, yeah, music ልጇን ብዬ ስለማስብ because she's one of my favorites. እዚህ ጋር አንድ ዘፈን ልጋብዛችሁ ብዬ ከመድረክ መሪነት ወደ ሙዚቀኛነት ለመለወጥ እያሰብኩ ነው እና አይ በፍጹም ካላችሁ ንገሩኝ፣ ችግር የለም ካላችሁ ደግሞ እቀጥላለሁ ብዬ ቀጥይ ተብያለሁ። ስለዚህ የሚቀጥለውን ዘፈን በትንሽዬ ኡኩሌሌ የምትባል መሳሪያ ጋሽ ሰላም እዚህ አጠገቤ ቢኖር ከሱ ጋር ዘፍን ነበረ። ግን አንፎርቹኔትሊ ራሳችንን እያስተማርን ራሳችንን የማጀብ ስራ ውስጥ ገብተናል እና ይሄ የሚቀጥለው ዘፈን ለዚህ ፕሮግራም ጥሩ መልእክት ነው ብዬ ነው ማስበው። ዘፈኑ አይ ቲንክ አንዳንዶቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ኖሮ ኖሮ ይባላል። ያንን ባደርግ ኖሮ ይሄን ብለው ኖሮ ብሎ በሰፊው ስለ ብዙ ነገር ቢያወራም በጡት ነቀርሳ በጡት ካንሰር እና አራውንድ ብሬስት ካንሰር ኢሹዝም ትልቅ መልእክት ነው። ኖሮ ኖሮ ማለት የለብንም። ቀድመን ተገኝተን ቀድመን በመመርመር ቀድመን ማድረግ ያለብንን አዌርነስ ሬዚንግ የሚሆን ሁሉ ነገሩንም ቀድመን ስንሰራው ደን ቁጭትና ኖሮ ኖሮ የሚለውን ስሜትም ይቀንስልናል በሚል ነው። ስለዚህ ወደ ሙዚቃ ይገባና ከዛ ተመልሼ ያው ይሄንን ሳስቀምጥ መድረክ መሪ ሆናለሁ ማለት ነው። I hope you enjoy it. ውስጤን ሳልመረምር ጠልቄ ሳላውቀው ምኞት ፍላጎቴን ልቤን ሳላነበው ተስጦና ህልሜ በፍጹም ሳይገባኝ ስንት ዘመን አለፈ ግራ እንደገባኝ ምን ይሉኛል ብዬ ራሴን እየደበር ስሜት ፍላጎቴን ህልሜን እየበደል ጊዜ በታምሩ ጥሎ እየከነፈ ውስጤን ሳልተነፍስ ስንት እድል አለፈ። ያንን ባደርግ ኖሮ ይህን ብለው ኖሮ ሄጄ ቢሆን ኖሮ ትቼው ቢሆን ኖሮ ኖሮ እያሉ ኖሮ ከመኖር አማሮ ዛሬ መነሳት ነው ራስን መርምሮ ኖሮ ኖሮ ባላችሁበት ኖሮ 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 እንድናይ ባይናችን ህልማችን ተፈቶ ተስፋችን ለምልሞ ፍሬውን አፍርቶ ፈተናው ቢበዛም በእምነታችን ጸንተን እንጓዝ ወደፊት። አንድ ህይወት ነው ያለን በስኬት እንዲያብብ ህልማችን ተፈቶ ተስፋችን ለምልሞ ፍሬውን አፍርቶ ፈተናው ቢበዛም በእምነታችን ጸንተን እንጓዝ ወደፊት። አንድ ህይወት ነው ያለን ያንን ባደርግ ኖሮ ይሄን ብለው ኖሮ ሄጄ ቢሆን ኖሮ ትቼው ቢሆን ኖሮ ኖሮ እያሉ ኖሮ ከመኖር አማሮ ዛሬ መነሳት ነው ራስን መርምሮ ራስን መርምሮ ራስን መርምሮ ኖሮ 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 ኖሮ
ይህንን ባርክ ኖሮ ይህን ብለው ኖሮ ሄጄ ቢሆን ኖሮ ትቼው ቢሆን ኖሮ ያሉ ኖሮ ከመኖር አማሮ ዛሬ መነሳት ነው ራስን መርምሮ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ወደ መድረክ መሪነት እንደገና ተመልሼ ራሴን አግኝቼዋለሁ. I think we have some special guests we have with us from Voice of Ethiopians in the Diaspora. አሉልን ሁለት እንግዶች አጠገባችን አሉ. መድረኩን ወደ እነሱ አስተላልፍና ከዛ ደግሞ እንደገና ተመልሼ እመጣለሁ. መድረኩ የእናንተ ነው. በጣም ጎበዝ ነሽ በጣም በእውነት ጀምር ያ የጡት ካንሰር ችግር ስለሆነ በሴት ነው የሚጀምረው መጀመሪያ አብዛኛው ችግር ግን ኋላ ላይ እኔ እናገራለሁ አንቺ መጀመሪያው እንበለውን በይውና ተከታዩ ይነገር እንግዲህ ዶክተሮቹ ሌሎችም ሰዎች አሉ በመስመር ላይ የምታዩት ሰዎች አላችሁና የጡት ካንሰር የሴቶች ብቻ ነው የሚል ነገር ያለ አይመስለኝም በጣም በተወሰነ መንገድ ወንዶችንም በሽታው እንደሚያጠቃ እናውቃለን ከአሉት የግንዛቤ ማስጨበጫዎች እንደተረዳሁት ማለት ነው ስለዚህ ይስዬ የፈራ ነው የሚመስለው እንጂ አዌርነሱ ስለሌለ አይደለም ግን ትልቁ ነገር የጡት ካንሰር በሽታ የሴቷ ተደርጎ በብዛት ብዙ ሰዎች ጋር ስለሚነገር የሴቷ ብቻ ነው ተብሎ ስለሚታሰብም ነው ያ ግን ከሌሎች ሰዎች ከባለሙያዎች እንደተረዳሁት በወንዶችም ላይ እንደ ሴቶቹ ባይበዛም የሚታይ ችግር እንደሆነ ነው የማውቀው ሌላው የወንዶች አስተዋጽኦ ደግሞ በበሽታው ከመጠቃት ውጪ ደግሞ በጣም ትልቁን ኃላፊነት መውሰድ ያለባቸው ወንዶች ናቸው ብዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም ሴት እህት ናት ሴት ሚስት ናት ሴት እናት ናት እና በጣም ሁሉ ጊዜ የወንዶች እርዳታ የወንዶች ጠንካራ መሆን መልካም ልብ የሚጠይቅና የብዙ ኃላፊነቱ ነገር የሚወስደው ወንዶች ላይ እንደሆነ ነው የማስበው አረበል መጀመሪያ ከልብ ነው የምናመሰግነው እዚህም ስለጋበዛችሁኝ እኔ ያጠገቧ ስላለው የኔን ርዕሰ ጉዳይ ነው እሷ የተናገረችው ወንዱ ልናገረው የፈለኩትን ይቀርማንቺ ባቢይነት እዚህ አይነቱ ዝግጅት ላይ ብዙ ወንድ ማየት ፈልግ ነበር እኔ በአጋጣሚ ቬሮኒካ ባረገችም ግብዣ ነው ይሄን ጉዳዩን ስለተከታተል ነው የመጣሁት ግን በማህበረሰባችን የሚገኘው ቅድም ኪድዬ እንዳለችው እህት ያለው እናት ያለው ሚስት ያለው ወንድ ነው እና የወንዱም ተሳትፎ እጅግ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ከአዌርነሱም በላይ በሁሉም ረገድ ሊረዳ የሚችል የማህበረሰብ ክፍል እንደሆነ መታመን አለበትና ትንሽ የማሳወቁ ተግባር ወደ ወንዱም መዝለቅ አለበት በሽታውን ነካንም አልነካንም የኛም ጉዳይ ነው ምክንያቱም ሴት ማለት የሰማዩን ምሰሶ የያዘች ይባላል እግዚአብሔር እንደውም መፍጠር ሲሰለቸው ሴትን ፈጠረ ይባላል ሴትን በመፍጠሩ ሴት ሌላ እንድትፈጥርለት ነውና የፈጣሪነት ስሜትም ነው ያላት የፈጣሪነት ባህሪም ነው ያላት እና ያችን መጠበቅ ማለት ህዝብ ህይወትን መጠበቅ ማለት ያህል ነው አዳም ከሔዋን ጋር ሔዋን እኮ አዳምን እንደገና ፈጠረችው እኮ የሚባለው እና ይመለከተናል ጉዳዩ በጣም ያሳስበናል እህቶቻችን ሚስቶቻችን እናቶቻችን ይሄንን አይነት አደጋ እንዳይደርስባቸው ቅድሚያ ውቂያን ይገኝበት ይሄ በማህላዊ ተጽዕኖ ያለበት እንዲገፈፍ አብረን እንድንሮጥ አብረን እንድናደርገው አብረን እንድንለፍ አብረን እንድናለቅስ አብረን እንድንደሰት ያስፈልገናል እና በዛ ረገድ አልፋ የሚያደርገውን ጥረት በጣም አድናቂ ነኝ እንዲህ አይነት የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ይበልጡኑ ሊሰፉ ይገባል በተለይኛ እዚህ በአንጻራዊ መልክ ተደላድለን የምንኖር ምናልባት አንዲትም ሳንቲም ብትሆን ብንረዳ የሚገባን ይሆናል እና የምታረጉትን ጥረት አድናቂ ነኝ የወንዶችን ተሳትፎ ማጎላበት ይገባል እህቶቻችን ቀደም ሲል የተባለው ማስጠንቀቂያ የተነገረው ነገር በሙሉ ለእናንተ ነው እኛም እናሳስባለን ባገኘነው አጋጣሚ የትም ይሁን የትም በጆሮአችን ሹክ እንላለን
መታከም ያስፈልጋል መጠንቀቅ ያስፈልጋል እድሎቹን መጠቀም ያስፈልጋል ላለው እኔ ንግግር ተጀመርኩ አላቋርጥምና አይ ጥሩ ነው ያለው አንዳንድ ጊዜም ራሱ ቆም አድርገው ምናምን ይባላል አይ ጥሩ ነው ያለው መሆን ምን ነገር ያለበትን ነገር ነው የምትናገረው ትልቁ ነገር እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች መበረታታት አለባቸው አልፋን ሰፖርት እናደርጋለን እንደ ሚዲያኛ አጋርነን ባለፉት ጊዜያት በሙሉ አንድ ላይ ነው የምንሰራው ያለውን ድምጽ ለሌሎች ማድረስ ማለት ነው እኔ ቬሮኒካን እንደ ሂሮ ነው መቆጥራት እኔ በጣም ወዳት ከዛ ከምታደርገው ከምትሞክረው ነገሮች ባሻገር የልብ ቅንነቷ እጅግ በጣም አደንቃለሁ ደግሞ ከዚህ አልፋ ትልቁ ነገር ከዚህ አዌርነሱን ከመፍጠር ወይም ደግሞ ለሌላ ከመንገር ባሻገር ኢትዮጵያና ኤሪትሪያ ድረስ ሄዶ ዘልቆ ለመርዳት ማሰብ ቀላል ነገር አይደለም የምናስበው እንኳን አይደለም breast cancer የጡት ካንሰርን ቅድሚያ ምርመራ ለማድረግ ከመታው ለማሳወቅ ይቅርና መብላትና መጠጣት የማይችሉ እናቶችና እህቶች ናቸው ያሉን እንደምታውቁት ሀገራችን በኢኮኖሚ በጣም ብዙ ችግሮች አሉና የሁላችንም ልብ ወደዚህ ድርጅት ወደ ቀብሎ መርዳት ማገዝ ይገባናል በምንችለው አቅም ማለት ነው ይሄንን ነው የምንለው ለዛሬ በተረፈ በጣም በርቱ በሚሰሩት ስራ ሁሉ በዚህ አጋጣሚ ግን መናገር የምፈልገው የሰላም ያድናቂ ነኝ በጣም ሙዚቃውን ወደዋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ጥሩ አዝናንተናል ሲዶንም ገዝቻለሁ ወጥቼ እስከምሰማው ቸኩያለሁ በተቀላላ እድሜ ይስጥልን ድሉን ስላገኘን እዚህ ውስጥ ያላችሁት በሙሉ ተባረኩ ይሄንን ድርጅት የምታግዙ ሁሉ ለራሳችሁ ነው በረከቱ ተባረኩ እንላለን እግዚአብሔር ይስጥልን ቪኪዬ በጣም እናመሰግናለን ጨረስንኛ በጣም ነው እናመሰግናችሁ እናንተም በጣም እናመሰግናለን ቅድስት ሚታያስንን ቮይስ ኦፍ ኢትዮጵያንስ ኢን ዘ ዳያስፖራ እናንተም በጣም ትልቅ ድምጽ ናችሁ ለኛም ስለዚህ ለምትሰሩት ስራ እናንተንም ይሄ ደስ የሚለው ፕሮግራሙ በጣም በምስጋና በሽ የምስጋና በሽ ያለበት ፕሮግራም ተባረካችሁ እንግዲህ በርቱ እንግዲህ የተባባልን በጣም ደስ የሚል መንፈስ ያለው ፕሮግራምም ነው በመሆኑ ብቻ ሳይሆን እናንተም እዚህ መታችሁ ባላችሁ ሚዲያውን ይሄንን እንደ ኃላፊነት ይዛችሁት እንደምትሮጡበት እርግጠኛ ነን ወንዶች ለተባለው እውነት ነው የሴቶች ጉዳይ ሲባል አንድ ጊዜ ወደ ሴቶች ይመጣል ግን ዶክተር ግሩም በደንብ አድርጎ ሪፕሬዘንት አድርጓቸዋል በዋነኛ ደረጃ በዋና በቴክኒካል ጉዳዮቻችን ላይ በደንብ አድርጎ ሪፕሬዘንት አድርጓል ከዛም ባሻገር ግን ዋናው ነገር ምንድነው ይሄ የሰብአዊ መብት እና የህይወት መብትና የሁሉም የሴት ማለት ብሎ መተንተኑ ያው ማአት ነገር ነው ግን የህይወት መብት ነውና ሴት እናቶቻችን ደግሞ እነሱ ከሌሉ ማህበረሰቡ የለም ስለዚህ ለማህበረሰባችን ለሀገራችን ለሁሉ ነገራችን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እንደዚህ አይነት ድርጅቶች እንደዚህ አይነት የአዌርነስ ሬዚንግ ፕሮግራም በጣም ሁሉም ያስፈልጋል እናንተም በርቱ እኛም እንበረታለን በጣም ምስጋናችን የላቀ ነው ለእናንተም thank you so much ብለናል thank you ተባረኪ አሜን አሁን ደግሞ የምንሄደው ወደ ሲስተር አምሳለ ነጋሽ ነው ሲስተር አምሳለ is the next person who's going to be on our program we're so glad to have her እሷም የጡት ካንሰር survivor and thriver ተወታ አሁን በርትታ ያለች ሴት ጀግና ሲስተራችን አለች እዚሁ የመጽሐፍ ደራሲ ናት ህይወት በመንታ መንገድ የሚባል መጽሐፍም ደርሳለች she's also an author and a survivor and a thriver and somebody who's here to raise even more awareness ስለዚህ ሲስተር አምሳለን እንኳን ደህና መጡ እና ወደ ፕሮግራማችን የሚቀጥለው ፕሮግራማችን እርሶ ኖት እና መድረኩን ለእርሶ እተዋለሁ ሲስተር አምሳለ welcome again ሰማ ሰላማችሁ ይዛ ወገኖች እግዚአብሔር ይመስገን በቅድሚያ ይችን ቀን በጣም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ደግሞ ይህንን እድል በማግኘቴ ቬራ እግዚአብሔር ይባርክሽ የአልፋ ግሩፕ ላይ የምትሰሩም ሁላችሁም ስለፈቀዳችሁልኝ እና ይህን ጊዜ ስለሰጣችሁኝ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ በዚህ ላይ ደግሞ በጣም በዚህ በሚያጎሳቁል ደዌ ዙሪያ የተጎዱትን ለመምከር ለማስተማር በመታደርገው መሯሯጥ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካት ይሄ ሁሉም ሰው ከጎናቸው የመቆም የሚያስፈልገው ነው ምክንያቱም ይሄ እንደቀላል
ከምግብ የተለየ ከልብስ የተለየ በህይወት ዙሪያ መጣሁ ልወስድሽ ነው ልገልሽ ነው ብሎ የሚያስፈራራ ነገር ፊታቸው የቆመን ሰው ነው ለመርዳት የተነሱት እነኚህ ልጆች ልበላቸው ምክንያቱም ወጣቶች ናቸውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና እንግዲህ ዛሬ ግጥም እንዳነብ ነው የተጠየቅኩት ሆኖም ግጥም ገጣሚ ልባል ብዙ ይቀረኛል ገና በግጥም ማንበብ መጻፍ በጣም ወዳለሁ ከወጣትነቴ ጀምሬ ሳዝን ስቆጣ ስደሰት ግጥም መሆን አጫጭራለሁ ቀደው ጠላለሁ እንደዛ ነው የኖርኩት እና የግጥሜ አርዕስት አልፈራም ነው የሚለው ዋናው መነሻዬ እኔ ያልፈራሁበት ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ 4:10 ላይ የተጻፈው እግዚአብሔር ለኔ ለሁላችንም ቃል የገባው ቃል ነው እኔ ካንቺ ጋር ነኝና አትፍሪ እኔ አምላክሽ ነኝና አትደንግጪ አበረታሻለሁ እረዳሻለሁ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ ይዝሻለሁ የሚለው ነው ይህንንም ያለው ትልቁ አምላክ ነው ስለዚህ አይዋሽም ቃሉ ታማኝ ነው ስለዚህ አልፈራም ሆኖም ግን ይህንን ደዌ እጠላዋለሁ በጣም እጸየፈዋለሁ በጣም ቆሻሻ ነው ካንሰር የሰውን የግል ህይወት ታሪክ የሚያቆሽሽ ፋይላችሁ ውስጥ ተቀምጦ በሄዳችሁበት ቦታ ዶክተር ጋር ብትቀርቡ በየቦታው ፋይላችሁ ይከፈታል እና እስክትሞቱ ድረስ እንደሌላው በሽታ ከፋይላችሁ አይሰረዝም ያገላብጡታል ሌላውን ትታችሁ እንደ ልባችሁ እንኳን ማንጠስ መሳል አትችሉም በሰዎች ፊት ሌላው ኖርማል የሆነው እናንተ ብታነጥሱ ቶሎ ብለው ወይ ሳምባውስ ገባ ይሆን እንዴ ብለው መጨነቃቸው አይቀርም ተመልሶ መጣባት ይሆን ብለው ባይምሯቸው የሚመጣያልና በጣም ቆሻሻ ስለሆነ ጠላዋለሁ አሁን ለምሳሌ ኮሌስትሮልን ብትወስዱት the leading በዓለም ላይ የሚገለው ካርዲዮቫስኩላር ስትሮክ heart attack ነው ያን የሚያመጣው ኮሌስትሮል ባበሻ ዘንድ በየቦታው አለ እና ትንሽ ኮሌስትሮል አለኝ ብሎ ክትፎ ይበላል ጥሬ ስጋ ይበላል መጠጥ ይጠጣል it's normal ለሱ ያ አይፈራም እና ካንሰር ግን እንደነገርኳችሁና ስለዚህ እጠላዋለሁ በጣም ወደ ግጥሜ ልሂድ ሰዓታችሁን እንዳልወስድ የግጥሜ አርዕስት አልፈራም ይላል ከተፈጥሮ ሴሎች አፈንግጦ ወጥቶ በሰው ልጅ አካል ውስጥ እጅግ ተሰራጭቶ አባብጦ ጎርብጦ ደድሮ ቢታይም መፍትሄ እንደሌለው ፈጽሞ አልፈራውም የፍርሃት መንፈስ ለኔ አልተሰጠኝም የካንሰርን መኖር አላካብደው ያንተን ካሻእቲ ለምን ፈራለሁ ሁሉን የፈጠረ የዓለም መድኃኒት በኔ ውስጥ እንዳለ አጥብቄ አውቀዋለሁ የመኖር ዘመኔን በቃ አለቀ ብዬስ ለምን አስባለሁ በምን እንደምሞት መቼስ እንደምሞት እኔ ምን አውቃለሁ እኔ ሳልፈጠር ስለኔ ያወቀ ሁሉን የተመነ መኖሩን አምናለሁ ነገዬን የማላውቅ ደካማ ፍጥረት ነኝ ዛሬን አመስግኜ መኖር ነው የሚገባኝ አንዴ እንደው ቋጠሮዬን ሁሉ አሳውቄያለሁኝ አምናለሁ በጊዜው እንደሚፈውሰኝ እሱ ነው ህመምሽን አርቃለሁ ያለው ቃሉን የማይለውጥ ምን ጊዜም ታማኝ ነው አላበላልጥም በሽታ አንድ ነው ሰው ሊያጎሳቁል ነው የተፈጠረው በተለያየ ስም ሁሉም ተሰይሟል ስኳር ደም ብዛት ከዚያም ኮሌስትሮል ራስ ምታት ጉንፋን ሌላም ቢባል ከሰው ስም ያገኘ ሁሉም ያው ደዌ ነው ካንሰርን ለይቼ ለምን ነው መፈራው ደዌን ሊሸከም ክርስቶስ ተገልጧል እሱን የሚያሸንፍ ምንስ ኃይል ይገኛል በዓለም ሳለው ድረስ መከራ አለብኝ ሆኖም መከራዬን የሚያሸንፍ አለኝ በቃሉ መመሪያ ህይወቴን መራለሁ
ዙሪያዬን ፈትሼ በደሙ አጥረዋለሁ። በዕለቱ ለሆነው አመሰግናለሁ። ማመስገን 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 ለሁሉም ካንሰር ያዘኝ ብዬ እኔ አልጨነቅም። ሆኖም ችላ ብዬ ጊዜም አልሰጠውም። ሊያጠፋ ሊገድል እንደመጣ አውቃለሁ። በአፋጣኝ ከውስጤ አስወግደዋለሁ። በጸሎት በሐኪም አምላክ በወሰነው በእጆቹ ስራዎች ሁሉ እጠቀማለሁ። እንደፈቀደልኝ በህይወት እኖራለሁ። በቃ ባለኝ ሰዓት እጠናቀቃለሁ። የሚሄድበትን የሚጠብቀኝን ተስፋ ናፍቃለሁ። ግን እስከዚያው ድረስ በሱ ደስ ይለኛል። በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት ሆኖልኛል። ፍርሃት አይኖረኝም። አልፈራም ብያለሁ። በፍጹም አልፈራም አልፈራም እላለሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሲስተር አምሳለ በጣም በጣም እናመሰግኖታለን። እንኳን ኖሩልን፣ እንኳን ዳኑልን። ደግሞ ራሴን ገጣሚ ለማለት የሚለውን ተውና ገጣሚ ነኝ ብሎ ከዚህ በኋላ ራሱን አስተዋውቁ። በጣም ደስ የሚል በጣም ይኸው ሁሉም ምስጋናውን እያቀረበ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ደስ የሚል ግጥም ነው። ገጣሚ ኖት። ስለዚህ ገጣሚ ሲስተር አምሳለ ብለን ነው እንግዲህ የምናስተዋውቁት። እና again በጣም አስፈላጊና important things to note in your message. Don't be afraid. It is something. It is a disease like every other disease. We can overcome. We have to have faith. We have to have the support. We have to pray. We have to do everything that we can to make ourselves as positively tuned as possible. ራሳችንን ያለምንም ፍርሃት ያለምንም ጭንቀት ማበርታትና መጓዝ። ጉዞ ከባድ ነው እንዳሉት የሚጠላ ነገር ነው። ካንሰር የሚባል ነገር የሚጠላ ነገር ነው። ግን ደግሞ ያለ መፍራት በርትቶ መጓዝ በጸሎት በብርታት ዋናዎቹ መልእክቶቹ በጣም በጣም አስፈላጊ ናቸው። ስለዚህ ለመልእክቱ በጣም እናመሰግናለን። እሱም በርቱልን፣ ጻፉ። ከመጽሐፍም ደግሞ የግጥም መጽሐፍም እንጠብቃለን። የመጽሐፉ አርዕስት የጻፉት ህይወት በመንታ መንገድ ነው። ስለዚህ ያላነበባችሁት ካሉ እንዴት እንደሚገኝ ይገኛል በሰፊው በአማዞን እንዴት ነው? በአማዞን በምናምን አይገኝም፣ ግን በቤራ በኩል ልታገኙ ትችላላችሁ። ለሷ አንተ ማለት ይችላል። እግዚአብሔር ይባርክሽ። በጣም መልቲ ታለንትድ ነሽ ባይ ዘ ዌይ። ድምፅሽ ሁሉ ነገርሽ አስመስታወቅ እንትንሽ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ሁላችሁም ተባረኩ። አሜን አሜን። እንቀበላለን በምስጋና። thank you so much። ከዚህ በሚቀጥል ደግሞ we're going to go to the next person on our list። በጣም አሪፍ ፕሮግራም፣ በጣም ከጥሩ ደስ የሚሉና ጎበዝ የሆኑ ሰዎች መካከል ያለ ነው። The next person I'm inviting to the stage, Dr. Tahia Mustafa, President of Abai Women's Foundation. እና ከአባይ Women's Foundation ጋር እኔ ደግሞ እድለኛ በመሆኔ ሰሞኑን በጣም ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል። This is a wonderful organization in Texas doing amazing work to support women in Ethiopia, to enable them to be self-empowered, to be self-sustained, to have financial fortitude and skills and ways to support their families in Ethiopia. So Abai Women's Foundation, a young but very, very ambitious foundation full of wonderful people. Thank you for joining us from Texas. ስለዚህ መድረኩን አሁን ለዶክተር ተህያ ከፍተዋለሁ። ለወዲ ደግሞ እንኳን አደረሰሽ። ትላንት ስለነበረ ግን ዛሬ እንኳን አደረሰሽ። ምንም ችግር የለም። ቴንክ ዩ ሙኒትዬ፣ በጣም ነው የማመሰግንሽ። ኤንድ የቨሮኒካ እንግዶች በጣም ጎበዝ የሆናችሁና በጣም መታኮሩ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ትልቅ ትምህርት ነው እኔም ጭምር የተማርኩት። አድማጮቻችን ደግሞ ይሄንን ዝግጅት አክብራችሁ በመምጣታችሁ በጣም ነው ምናመሰግናችሁ። ለቀጥላችሁም ሰፖርት ለምታደርጉ ይሄንን ፕሮግራም ይሄንን ኦርጋናይዜሽን ሰፖርት ለምታደርጉ ሙሉ ከፍተኛ ምስጋና ማቀርበው። ምክንያቱም ይሄ ኦርጋናይዜሽን really deserves በየአገሩ በየቦታው በየአገራችን ይሄ አይነት እርዳታ መደረግ ያስፈልገዋል እና much needed program ነው። I really am honored that Veronica created this Alpha Breast Cancer Support Service.
እና ይሄ ዲፊካልት ጆርኒ ላይ ሴቶች ባሉበት ጊዜ ከቤተሰቦቻቸው ይልቅ ሰፖርት ግሩፕ ላይ ኦፕን አፕ ያደርጋሉ because I know support group እኔ as a divorced woman እንዴት እንደረዳኝ አውቃለሁ እና support group is a place where you can actually cry and you don't have to feel you are strong መሆን የለባችሁም you can break down and cry it out and that will make you strong እና ይሄንን አባይ ውመን ፋውንዴሽን ደግሞ ሪፕሬዘንት አድርጌ በመቅረቤ በጣም ሆኖርድ ነኝ I'm very thankful እነሱም ሪፕሬዘንት አድርጌ በመምጣቴ እና በፕሮፌሽኔ ፋርማሲስት ነኝ ክሊኒካል ፋርማሲስት ነኝ እና ዛሬ ላሳውቃችሁ የምፈልገው ምን የተለያዩ አይነት ፋርማሲስቶች አሉ የሆስፒታል ፋርማሲ አለ የሪቴል ፋርማሲ ኢንዲፔንደንት ፋርማሲ which is independent retail bag maybe owned by one person እና ሌላው ስፔሻሊቲ ፋርማሲ ነው እና as an oncology patient specialty pharmacy ሲክ ብታረጉ ነው መመርጣችሁ ለምን ስፔሻላይዝ ስለሚሆኑ ከዶክተሮቻችሁ ጋር ይነጋገራሉ ስፔሲፊክ የሆነ ስፔሻላይዝድ የሆነ መድኃኒቶችን ይይዛሉ ሌላው ደግሞ ኢንዲፔንደንት ወይም ሪቴል ፋርማሲ ደግሞ እንደ ቼን ፋርማሲ it's not money driven ብቻ አይደለም they want to care for their customers and patients እና above and beyond ሄደው ነው service የሚሰጧቸው እና seek them እኔ as a hospital pharmacist and also I'm also owner of a pharmacy ሆስፒታል ውስጥ በፔሸንቶች በሚመጡበት ጊዜ የሚወስዷቸው መድኃኒት በትክክል ጽፎ አይመጡም እና ብዙ ነው እንትን ምንውጥ አወረድ ምንለው ይሄ ትክክል ነው የሚወስዱት ይሄኛው የትኛው ያለው ባትሉ ውስጥ የቤተሰብ ያመጣል ወይ የለኝም የሚባል ነገር አለ ይሄን ሁሉ ለማስወገድ ኢንዲፔንደንት ሪቴል ፋርማሲ ወይም ስፔሻሊቲ ፋርማሲስቶች ሊስት ሊሰሩላችሁ ይችላሉ እና ይሄ ሊስት በሚሰሩበት ጊዜ ሰርቪሱ ኤምቲኤም ይባላል ማለትም ሜዲኬሽን ቴራፒ ማኔጅመንት ማለት ነው ይሄን ሰርቪስ ጠይቁ ነፃ ነው ለእናንተ ይሄን በሚያደርጉበት ጊዜ መድኃኒት ከመድኃኒት የሚጋጭበት ወይም በሽታ ከመድኃኒት ጋር የሚጋጭበትን ሁኔታዎችን ሊያገኙላችሁ ይችላሉ ደግሞ ካገኙ በኋላ ደግሞ ዶክተር ጋር እናንተ መደወል የለባችሁ ዶክተር ጋር ደውለው ዲል አድርገው ይሄ የለም ይሄ አለ ወይ ይሄ መጥፎ ነው ይሄ ጥሩ ነው በማለት ሊያነጋግሩላችሁ ይችላሉ ሌላው ደግሞ ኦቨር ዘ ካውንተር ለምሳሌ ሰፕሊመንት ቫይታሚን የምትወስዱ ከሆነ ከመድኃኒቶቻችሁ ጋር ይጋጫል ወይ አይጋጭም ወይ እሱም ሁሉ ካውንስል ትደረጋላችሁ ሌላው ደግሞ ፎሎ አፓችሁን ያውላችኋል እና ይሄ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው እና ይሄን ባደረጉ በኋላ ፕሪንት አውት ያደርጉና ሜዲኬሽን ሊስታችሁን ይሰጣችኋል እሱ ላይ መድኃኒቱ ለምን እንደምትወስዱ ዶዙ ምን እንደሆነ የዶክተሮቻችሁ ስም ሁሉ ይኖራል እና ኢንኬዝ እግዚአብሔር አምጣውና ሆስፒታል እንትን ካላችሁ በቦርሳችሁ በዋሊታችሁ መጥፋት የለበትም ይሄ መድኃኒት ሊስት ማለት ነው እና ይሄውም ወስዳችሁ መድኃኒቱ እንኳን ቤጃችሁ ባይኖር አትሊስት ሊስቱ አላችሁ ማለት ነው እና ወዲያኑ ዶክተሮች እርዳታቸውን ወዲያኑ ሊቀጥሉላችሁ ለምትወስዱ መድኃኒት ላይ ቋረጥባችሁ ይችላሉ ደግሞ ተሳስቶ ሌላ በእንትን መድኃኒቱ ዶዞቹ ሊሳሳትባችሁ አይችልም በጌስ እንዳይሰራ ማለት ነው እና ሌላ እንግዲህ በምግብ ፕሮፊላክሲስ እና ትሪትመንት እንግዲህ ፕሮፊላክሲስ መከላከያ ትሪትመንት ደግሞ እንዴት ነው አንድ በሽታ ከመጣ ወዲህ ትሪት የሚደረጉ ብዙ አይነቶች አሉ ለምሳሌ ኢሚዩን ሲስተማችን ዲፌንስ ነው ማለትም ሰራዊታችን ነው በሽታን የሚከላከለው ካንሰር ሴሎችን እየሄደ ይበላቸዋል ከሲስተማችን ያወጣቸዋል ኢሚዩን ሲስተማችን ስትሮንግ ሲሆን በሽታው አይኖርም እንትን ካንሰር ሴል ሪሊ እንደሚባለው ከሰውነታችን ከማንኛውም ጤና ሰውነት ላይ የሚኖር ነገር ነው ነገር ግን ኢሚዩን ሲስተማችን ቼክ ኤንድ ባላንስ አለው እና በቼክ በሚያደርግበት ጊዜ ይሄ አብኖርማል ይላል ከት ያደርገዋል ይወጣል ማለት ነው ግን ኢሚዩን ሲስተማችን ግን ከደከመ ለምንድን ነው የሚደክመው ለምሳሌ እንቅልፍ በትክክል ስተኛላችሁ ወይ ምግብ በትክክል እንበላለን ወይ ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን ሚቱ ታይም አለን ወይ ይሄ ያልተሟላት እንደሆነ ኢሚዩን ሲስተማችን ይደክማል ማለት ነው so therefore አንዳንድ መድኃኒቶች ደግሞ አሉ ኢሚዩን ሲስተምን
ቡስት የሚያደርጉ ማለት ወይም የሚረዱ አሉ። ለምሳሌ በጣም ካልደከመ አንዳንድ ካንሰር ሴሎች አንዳንዴ ይደበቃሉ ኢሚዩን ሲስተም እንዳያገኛቸው ማለት ነው። እና በሚደበቁበት ጊዜ ኢሚዩኖቴራፒ የሚባል ድራግ ይመጣል። ስሙ ኬትሩዳ ይባላል። እሱ ሄዶ ያንን የተደበቀውን እንትን ሴል ካንሰር ሴል ግልጽ እንዲሆንለት ያደርጋል። እና የራሳችን የሰውነታችን ኢሚዩን ሲስተም ሄዶ ያንን እንትን አታክ ያደርገዋል እና ዲስትሮይ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ 80% የብረስት ካንሰር ከእንትን በኤስትሮጅን ቤዝ የተደረገ ነው እና እሱ ከኢንቫይሮንመንት ሊሆን ይችላል፣ ከምግባችን ሊሆን ይችላል እና ብዙ ኮንትሪቢዩቲንግ እንትን አለ። ለምሳሌ ከብቶች ሆርሞን ይወጋሉ፣ ዶሮም ላይ እንደዛ ይደረጋል። እሱ ለምሳሌ እኛ ህይወታችን ላይ ብዙ ነገሮች ኬሚካሎች ኤስትሮጅን ሚሚክሪ ወይም ይመሳሰላሉ ማለት ነው እና ቶክሲክ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው ሰውነታችን ላይ ማለት ነው። እና ዲቶክስ ሰውነታችንን ማድረግ ወይም ደግሞ ሆርሞን የሌላቸው ምግቦች መርጠን መግዛት ያስፈልገናል። እንግዲህ አባብን ቢዮንድ እንሄድ ብለን ነው እንጂ እግዚአብሔር ያለው ነገር አይቀርም፣ ግን መጠንቀቅኛ እንትን ይሄን አርጊ ብኖር ይሄን ባረግ ኖሮ እንዳይመጣ በኋላ we have to do everything above and beyond ማለት ነው። ሌላ as a pharmacist ደግሞ ሌላ የምናደርገው ነገር ለምሳሌ እንደ ሌትሮዞል የሚባለው ፌሞራ መድኃኒት ለምሳሌ አጥንትን ያሳሳል እና ይሄ ሳይድ ኢፌክት እንግዲህ በምን ልንከላከል እንችላለን? ለምሳሌ ቫይታሚን ዲ ትወስዳላችሁ ወይ? ቫይታሚን ዲ ማስወጥ ከሆነ ፀሐይ ላይ ትወጣላችሁ ወይ እና ቫይታሚን ዲያችሁን ታገኛላችሁ ወይ? ቫይታሚን ሲ ከምግብ ማታገኙ ከሆነ ቫይታሚን ሲ ሰፕሊመንት ሊደረግ ታደርጋላችሁ ወይ? እና ሌላ አንድ ነገር መረዳት አለብን ስለ አጥንታችን። ቫይታሚን ዲ ብቻውን ምንም ነገር ሊሰራ አይችልም። ካልሲየምም ማግኒዚየምም እና ደግሞ ኬቱ የሚባል እንትን አለ ቫይታሚን አለ። እነሱ አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ቦን አጥንታችንን የሚያጠናክረው። እና ኬቱ ኬት ነው የሚገኘው ብትሉኝ፣ ኬቱ ከቬጅተብል ሰውነታችን ከበላን በኋላ ሰውነታችን ባክቴሪያው የኖርማል ባክቴሪያዎች አሉ ሰውነታችን ውስጥ እና እነሱ ምግባችን የበላነውን ብሬክ ዳውን ያደርጉታል። ብሬክ ዳውን ያደርጉትና ቫይታሚንን ኬቱ የሚባለውን ቫይታሚን ፍሪ አፕ ያደርጉልናል። ይሄ ኬቱ ቫይታሚን ደግሞ በእንትን ፋት ሶሉብል ይባላል። ማለትም በውሃ ሳይሆን ዲዞልቭ የሚያደርገው የሚሟሟው በቅባት ነው ማለት ነው። ቅባት ነገር ከበላን ለምሳሌ ጎመን ስንበላ ጎመን በቅቤ ዴሪ ደግሞ ለምሳሌ ካልሲየም አለው። አይብ ማለት ለምሳሌ ዮገርት እነሱ ጋር ብለን ከበላን ካልሲየምም አለው ማግኔዚየምም አለው። እንደገና ኬቱ ደግሞ ከባክቴሪያችን ፍሪ አፕ ሲሆን ደግሞ ይሄ በፋቱ አማካኝነት ወደ ሰውነታችን ይገባል። እንግዲህ ወደ 5 መድኃኒቶች ቫይታሚኖች አሉ ምሳሌ በቅባት የሚሟሙ ማለት ነው። አዲክ ይባላሉ። እንግዲህ ቫይታሚን ኤ፣ ዲ፣ ኢ፣ ኬ አደክ ADEK አደክ ያ 4 ናቸው እና እነዚህ ቅባት ማንበላ ከሆነ ሎ ፋት ጊዜ የምንበላ ከሆነ እንዴት ብሎ አብዞርብ ላይ ኢቨን ቫይታሚን ዲ ራሱ ቅባት ካልበላን አብዞርብ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው ቅባት የመብላታችን ማለት ነው። እና ሳይድ ኢፌክታችን የዚህ መድኃኒት ሳይድ ኢፌክት ምንድነው ብላችሁ የሪቴል ፋርማሲ ወይ ኢንዲፔንደንት ፋርማሲያችሁን አነጋግሩ። ሆስፒታል እስከሆነ ደግሞ ክሊኒካል ፋርማሲስቶችን ጠይቋቸው። ይሄ መድኃኒት እንዴት ሊጎዳኝ ይችላል? ምንድነው የምጠነቀቀው? ሳይድ ኢፌክት እንዴት እንትን ላደርግ እችላለሁ ብሎ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሌላ አዘር ሪቴል ፋርማሲ ደግሞ ለምሳሌ አንቲ አሲድ የምትወስድ ከሆነ ሜክ ሹር አሉሚኒየም የሌለው አንቲ አሲድ መሆን አለበት። ለምሳሌ ሚልክ ኦፍ ማግኔዥያ አንቲ አሲድ ነው፣ እሱ አሉሚኒየም የለውም። ማይላንታ ለምሳሌ አለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ኬሚካሎች አሉ ካንሰር ኮዝ ሊያደርጉ የሚችሉ መድኃኒት ውስጥ የሚገኙ እና አይፒዲኤ ሲያገኝ ከማርኬት ላይ ዊዝድሮ ያስደረጋቸዋል ነው ሪኮል ይደረጋሉ። ለምሳሌ ዛንታክ ይሄ አንቲ አሲድ ቫኒቲድን የሚባለው ለምሳሌ ኤን ናይትሮ ሶዳይሜቲል አሚን ወይም ኤንዲኤምኤ የሚባል ኬሚካል ተገኝቶበታል እና በእንትኑ ካምፓኒው በፈቃደኝነት ከገበያ እንዲያስወጣው ፈቃደኛ ሆኗል። ሌላው መድኃኒት ይሄ የተገኘበት ሜትፎርሚን የስኳር በሽታ የሚወሰዱ መድኃኒት እሱም ላይ ተገኝቷል ማለት ኤክስቴንድ ሪሊዝ የሆነው ሁሉም አይነት ሳይሆን ሁሉም ካምፓኒ ጀነሪክ ስለሆነ ሁሉም ካምፓኒ ሳይሆን የአንዳንድ ካምፓኒዎች ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጠይቋቸው ፋርማሲስቶች የኔ መድኃኒት ሪኮል ተደርጓል ወይስ አልተደረገም? ሌላው ደግሞ የደም ብዛትም ያለው ሎሳርታን ወይም
ኮዛር መታቆ ከሆነ ዳዮቫን አባክሮ የሚባሉት እነዚህም also ተገኝቶባቸዋል ሪኮል ተደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መድኃኒት ጥሩ ነው ወይ ሪኮል ተደርገዋል ወይ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ሌላ ምን ነገራችሁ እንትን ፊዚካል ቴራፒ ኖርማል ይርሊ ቼክአፕ የምትሄዱበት ጊዜ ቫይታሚን ዲ ሌቭልን ማወቅ ፈልጋለሁ ብላችሁ ለዶክተራችሁ ጠይቁ መለካት ትችላላችሁ እና በተለይ ለካንሰር እንትን ከ70 እስከ 100 ድረስ ቢሆን ይመረጣል ኖርማል የሚባለው ከ30 እስከ 80 ነው ግን ሃይ ቢሆን በተለይ ለብሬስት ካንሰር ተመራጭነት አለው ይባላል ሌላው እንድትጠይቁ መፈልገው ደግሞ ሲአርፒ ይባላል ሲ ሪአክቲቭ ሪፖርቲንግ ይሄ እንግዲህ ነን ስፔሲፊክ ኢንፍላማቶሪ ማርከር ነው ይሄ ማርከር 15 ዓመት 20 ዓመት ካንሰር ከመምጣቱ በፊት ሰውነቱ መቆጣትን አሳይቷል ማለት ነው ሰውነታችን ለምንድን ነው የተቆጣው ምግብ ነው ወይ ያስቆጣው ላይፍ ስታይላችን ነው ወይ ያስቆጣው ይሄንን መጠየቅ አለብንና ይሄ መውረድ አለበት ኤቭሪ ይር ቼክ ስንደረግ መቀነስ አለብን በትክክል ተኛላችሁ ወይ ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን moderate እና regular የሆነ not high but moderate and regular የሆነ ኤክሰርሳይዝ ነው የሚያስፈልገን ክብደታችንስ ምንድነው ሽንጣችንን ለክተን ተለቅ የዌስት ሜዠርመንት ሪሌሽን የሚባል እንትን ጉግል አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ የሱ እንትን ሪስኪ ያደርገናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ የእንትን ስኳርን መጠናችን በቤታችን ሆን ሞኒተር ማድረግ እንችላለን ስኳራችን መጠን ስንት ነው ብለን ማወቅ አለብን ዶክተሮቻችሁ ጋር ሲገኝ የሂሞግሎቢን A1C ወይ የሶስት ወርን የስኳርን እንትናችሁን ሊያሳያችሁ ይችላል እሱንም መመርመር ያስፈልጋል ይሄ ማድረጋችሁ ሰውነታችሁ ያለ አግባብ ሊወፍር አይችልም ያላግባብ ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ውስጥ እንዳንገባ የስኳር በሽተኛ እንዳሆነ ያደርጋል ይሄ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሰውነታችን ያስቆጡናል ኢንፍላሜሽን ይመጣል ኢንፍላሜሽን ደግሞ በኋላ ወደ ካንሰር ሊቀየር ይችላል ግን ሞኖፖዝ ለገባችሁ ሴቶች ደግሞ አይረንን ለኩልኝ አይረንን መጠን ትክክል ነው ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ለምሳሌ የአይረን ፈረትን የሚባል ነው ሜዠር የሚያደርጉት ማለትም ምን ያህል አይረን ሰውነታችን ስቶር ሆኗል ለምሳሌ ከሞኖፖዝ በኋላ ደም አይመጣም ስለዚህ ብዙ አይረን አያስፈልገንም ስለዚህ the best thing ሄዳችሁ ደማችሁን ዶኔት አድርጉ ዶኔት በምታደርጉበት ጊዜ ሰውነታችን አዲስ ደም ፍሬሽ የሆነ ሴል አዲስ ብላድ ይሰራልናል ማለት ነው ስለዚህ ዶኔቲንግ actually help us እንግዲህ ሌላው ደግሞ ሰውነታችን ኢንፍላሜሽን የሚያመጣብን ነገር ፕሮቲኖች አሉ ግሉተን ሌክቲን ኬሲን የሚባሉ ናቸው ግሉተን እንግዲህ ከአጃ ከገብስ እና ከስንዴ ገብስን አጃ እና እንደሱ የመሳሰሉ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ሁሉም ሰው አይደለም እና ግሉተን ባሁን በድሮ የነበሩ ስንዴዎች ወይም ያለ ፔስቲሳይድ የሚያስው ያለ ጂኤምኦ ያልሆኑት ጄኔቲክሊ ማኒፑሌት ያልሆኑ የስንዴ ዘሮች እህል ዘሮች ግሉተን ብዙ የላቸውም ይላሉ በድሮ ጊዜ አሁን ግን ያሁኑ ግን ግሉተን ብዙ አለው ለምን ግሉተን መሳብ ስለሚችል መጣበቅ ብላችሁ ብታስቡ መሳብ ስለሚችል ቶሎ ኩፍ ይላል ፔስትሪ በቀላሉ ይሰራበታል ለዚህ ኮንቬኒየንት ግን ሰውነታችን ኦርጋናይዝ ሊያደርገው አልቻለም ስለዚህ በመቋጣቱ ብዙ አንዳንድ ሰዎች ሲሊያክ ይዛቸዋል ሌላው ደግሞ ሲሊያክ ሲደረጉ አያሳይም ግን ሰውነታቸው ግን መቆጣቱን ያሳያል ማለት ነው ይሄ ለወደፊቱ ጉዳት ላይ ሊጠለን ይችላል እና ይሄንን እንግዲህ ሌላ እሱንም 15 ቀን ትታችሁ ማየት ነው እስቲ ምን ያሳክከኛል ወይ ለምሳሌ የሚያስቆዳችሁ የሚያሳክከው ነው ግሉተን ይሆን ወይስ ሌክቲን ይሆን ወይስ ሌክቲን ማለት ደግሞ ባይ ዘ ዌይ የቶሜቶ ቆዳ ላይ ያለው ወይ ቀይ ቃሪያ ላይ ያለው ቆዳ ኬሲን ደግሞ ወተት ውስጥ የሚገኝ ፕሮቲን ነው እና እሱ አለርጂ ነኝ ወይ የለኝም ብላችሁ ማየት ያስፈልጋል 15 ቀን ወስዳችሁ ጤና አግኛን አላገኘንም ራሳችሁ ቼክ ማድረግ የምትችሉት ነገር ነው እና ሌላው ደግሞ ሆርሞን ያለባቸው መድኃኒት ምግቦችን ማስወገድ አንቲባዮቲክ የተሰጣቸውን እንትኖች አንቲባዮቲክ ፍሪ የሆነውን ቺክን መግዛት እሱን ኮንሲደር አድርጉ ምክንያቱም የአንቲባዮቲክ ላይ ባክቴሪያ የሚገድለው የእናንተንም የጥሩ ባክቴሪያ መጥፎ ባክቴሪያን ፋይት የሚያደርግላችሁንም እሱንም ጨምሮ ነው የሚገድልባችሁ እንግዲህ የኛ የሰውነታችን ጥሩ ባክቴሪያዎች ብዙ አይነት ስራ ነው ያላቸው እንደ እንትን ኢቨን መድኃኒት በሚሰጥበት ጊዜ ጥሩ አይነት
ባክቴሪያ ካለ አክሮማንሲያ የምትባለው በተለይ ባክቴሪያ ካለች ይሄ ኬትሩዳ የሚባለው መድኃኒት በሚሰጥበት ጊዜ የመዳናቸው ቻንስ ሃይር ነው ይባላል። ስለዚህ ፈንክሽናል ዶክተር ጋር ፈንክሽናል ዶክተር ማለት ዶክተር ሆነው በተጨማሪ ስለ ኒውትሪሽን ያጠኑ ማለት ነው። ነርሶች ሆነው ደግሞ ወይም ፈንክሽናል ላብ የሚያጠኑ እነሱ ጋር በሚሄድ የኔ ባክቴሪያ ይዝ አንጀቴ ውስጥ ያለው ባላንስ ነው ወይ ባላንስ አይደለም ወይ ካልሆነ ደግሞ ምን አይነት ፕሮባዮቲክ ሪኮመንድ ታደርጉናላችሁ ብላችሁ ብትጠይቁ በጣም መልካም ነገር ነው እና ይሁን እሺ ይሰማል አዎ ይሰማል በጣም ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን ነው ትንሽ ወደ እሺ ጨርሻለሁ እና በዚህ በተረፈ ሪላክስ አድርጉ ሚቱ ታይም ፍጠሩ ይሄው ነው ያለኝ በሬኑካ በጣም አመሰግናለሁ ሆፕፉሊ እንደ ተስፋ አረጋለሁ አብረን እንደምንሰራና ወደፊት እና በጣም የሚያኮራ ስራ መስሩ ቀጥሉበት አመሰግናለሁ ዶክተር በጣም እናመሰግናለን በጣም ብዙ የማናውቀው ነገር so wonderful እና so dense እና በዚህ ሰዓት ላይ አልፋን ከዶክተር ተያጋ አንድ ራሱን የቻለ around pharmacies እኔ አሁን ለምሳሌ አላቅም ነበር የተለያየ አይነት ፋርማሲዎች እንዳሉ በጣም ብዙ ነገሮችን አሁን ያልቻቸውን ነገሮች አላቃቸውም ነበር ስለዚህ I think ራሱን የቻለ ፕሮግራም ያስፈልጋቸዋል on how to communicate with pharmacies ስለ medicine management MTM ያልሽ medication therapy management እሱም እንደ ያስፈልጋል ምክንያቱም እንዳልሽው ይሄ contraindication አንዱ ካንዱ ጋር ሲጋጭ ሙሉ ሰውነትን የማየት እና ሙሉ ህክምናውን የማየት ኃላፊነታችንን አንደኛ እኛ ዲቴሉን አናቀም ስለዚህ ኃላፊነታችን is to go and ask በደንብ አድርገን መጠየቅ አለብን ሙሉ ሰውነታችን ሙሉ ሜዲኬሽን ሙሉ ትሪትመንታችን እንዲታየልን because I think that's one of the most important things and ህመም ብቻ አይደለም we're not just cancer or diabetes or something all of these things affect our bodies ስለዚህ we have to consider that is very very important በጣም ነው የምናመሰግነው አባይ women's foundation በርቱ ዶክተር ተሂያ thank you so much for your information it was fantastic Alpha please have a session with just Dr. Tahia because that was like very very dense ሁላችንም ስንሞጫጭር ነበረ notes vitamin A DK ምናምን እያለን ግን definitely we need a session with you so thank you so much and then we're going to go to our next guest who is here with us በጣም again ሌላ ጀግኖች መካከል ነው ያለነው ኢትዮጵያ አልፍሬድ ነች የሚቀጥለው ንግግራውን ታቀርብልን ኢትዮጵያ አልፍሬድ ማለት በቃ ማህበረሰቡን በደንብ አገም ታሰባስብ ታነቃቃ she's an activist she's a networker extraordinaire she's been working for many years በጣም በተለያዩ ዘርፎች በዩኒየንስ አካባቢ ብዙ ነገር ሰርታለች around women's empowerment ብዙ ነገር ሰርታለች ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሴንተር ቦርድ ሜምበር ነበረች የለምን ሲሳይ የሚባል ጓደኛችንና ገጣሚያችን she is his godmother something another thing that to be very very proud of as well again she is an extraordinary human being a survivor and a thriver also of cancer of breast cancer ስለዚህ on all of these fronts በብዙ መልኩ በጣም እናከብርሽና ምንድሸታችን ነሽ we are so glad to have you here with us መድረኩ ያንቺ ነው please welcome Ethiopia Alfred this amazing activist energizer networker community organizer to the stage and she's also a survivor thriver of breast cancer so the stage is yours ሙኒት በጣም አመሰግናለሁኝ እንደዚህ አርገሽ ክበሽኝ if I don't come to the plate I don't know እና እንደዚሁም ደግሞ የአልፋን ፋውንዴሽን አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ ኤክስፒሪየንስን እንድካፈል ከኮሚኒቲያችን ጋር እና ደስ ነው ያለኝ ወደ ኋላም አላልኩኝም ሰርቫይቨርነቴን መሸፈን አልወድም 2014 breast cancer stage 2 grade 3 aggressive ነው ያዘኝ በምን አወቅሽው ብትሉ ደግሞ 2 ወር በፊት ማሞግራም አድርጌያለሁ ግን ማሞግራሙ ሊያሳይ አልቻለም ከጡቴ ትንሽ ከፍ ብሎ ነው ላምፑ የወጣው አንድ ቀን ማታ እስቲ ራሴው እስቲ ዛሬ ቀኑ ነው 2 ወር ሆኖታል እስቲ ለብዬ ሲል አንድ ነገር ወዲያ ወዲህ ሲል ተሰማኝ ሲስት መሆኑን ያወቅኩት ሲስት አለመሆኑን ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ሲስት አውጥቻለሁ እና ይሄ ግን ይንሸራሸራል ሲንሸራሸር ከዚህ በፊት አንብብ ያለው ላምፕ ነው ማለት ነው ሲስት ደረቅ ይላል ላምፕ ወዲያ ወዲህ ይላል እና የኔ ላምፕ እንደው ገብቶኝ
ዶክተሬን ሳልደውል ምን ሳልል በጠዋት 9 o'clock ቢሮ ሄጄ ይሄ ላይፍ እንዴት ነው አፖይንትመንት የለኝም ግን አሁን ነው ታየኛለህ ይሄን ያረኩበት ምክንያት ምንድነው ሳይኮሎጂካሊ ኦልሬዲ ተረባሽኩኝ ማለት ይሄንን ሲነኩት እነኚህ ነገሮች ካንሰር ይራባል ሬፕሊኬት ያደርጋሉ እዛው ቦታ ላይ ይዋለዳል እንዴት አእምሮዬ ያወቀ እንዴት አድራለሁ መዋለዳቸውን ያወቀ በሚል በጣም ተረባሽኩኝ ሄጄ ሐኪሙን ደግነው እሺ ያለኝ በማግስቱ ደግሞ እንደዚሁ አሁኑኑ ወይ ኖራ አልኖራ አላቅም አሁኑ ባዮፕሲ ካልተደረገ በሚል በአንድ ሳምንት ውስጥ 5 ቀን ፈጀ ካንሰርስ መሆኑን ነገሩ በነገሩኝ ጊዜ ከዚህ በፊት አንድ ያነበብኩት ምን አለ አግሬሲቭ ሲሆን ሰከንድ ኦፒኒየን ላግኝ ማለት ራስን መግደል ነው ወይንም ይጎዳል እየተባዙ ይሄዳሉ ሰከንድ ኦፒኒየን እስከሚገኝ እኔ ሰከንድ ኦፒኒየን የሚለውን አልተቀበልኩም ከዶክተሮቹ አሁኑኑ በሰርጀሪ ሪሙቭ ይሆንልኝ ያልኩት the only thing እነሱ ምንድነው ማሰከም ይሁን ወይንስ አይቆረጥ ወይ ቆረጥ አይቆረጥ የሚለውን ዲሳይድ ማድረግ አለባቸው ለዛ አንድ ሳምንት ይፈልጋሉ ያችን አንድ ሳምንት ነው ቆይ በሁለተኛው ሳምንት ሰርጀሪን አድርጋለሁ ሬዲዬሽንም ሆነ ኪሞቴራፒም ሆነ ወዲያውኑ ከተደረገ እንደዛ ምን አግሬሲቭ ሆኖ እድል አለ የመዳን ይሄ ብቻ ሳይሆን ዋናው የኛ ስፒሪታችን ነው የኛ ድክመት ነው አሁን ቻይኒሶች ምን ይላሉ ህይወት አሚን በሽታ የራሳችን ሰውነት በሽታን ማሸነፍ ይችላል ከነገርነው ማሸነፍ ይችላል ይላሉ አሁንም ቢሆን እጅ አለመስጠት ነው ካንሰር ነው ሲባል እርግጥ ነው እኔ ነገሩኝ ለታ ሰማይ ልሁን ምድር ልሁን ነገ ልሙት ተነጎዲያ ልሙት አላቀውም ዞረብኝ ጨርሶ ዞረብኝ መነጋገርም ማልቀስም ነው ያቃተኝ ግን በኋላ ሳስበው ነው መደራጀት አለብኝ ሞት ቀን ሞታለሁ እስከዛ ድረስ ግን በደንበኛው መሆን አለብኝ በሚል ቆረጥኩኝ ካንሰር አንሰር አለብኝ የለብኝንም ደብቄም አላቅም እግዚአብሔር የሚያመጣው በሽታ በዘሬም የለም እኔ ብቻ ነኝ እና ኦፍ ኮርስ ያው ኢንቫይሮንመንታል ሚሉት አለ በዘሬ ሚሉት አለ የኔ ያው ኢንቫይሮንመንታል ካንሰር ስትሬስ አወድም ስትሬስ ነበረብኝ እንደሚመስለኝ እንግዲህ ስትሬሱም ወይንም ሌላ ነገርም ሆኖ ወይም ወስዳቸው በላይቶች ካሉ ብዙ ነገር ያመጣዋል በአንዱ ምክንያት ብቻ መጣ ወዲያውኑ ሰርጀሪ እንዳደረኩ ደግሞ ሁለተኛ ሌላ ተገኘ በ10ኛው ቀን በዛው ጡት ላይ እንደገና አደረኩኝ ሊንፍኖድም አውጥቻለሁ ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን እድናለሁ የሚለውን ጭንቅላቴ ውስጥ ስለጨመርኩኝ ያችን 6 ወር ትሪትመንት በማረግበት ጊዜ ነው እንጂ ከዛ በኋላ እድናለሁ ያልኩት ቆርጫለሁ ለመዳን እሱ በጣም ይረዳል ጧት ተነስቼ ልክ ስራ እንደሚገባ ሰው በደንብ ራሴን ለባብሼ አምሬ እወጣለሁ ምክንያቱም እኛ ይሄ ድክመት ሲኖር ወደ ቁልቁል እንደሚወስደኝ ዶክተሯን ማስረድታኛለች ወደ ቁልቁል ይወስደናል ካንሰር ያዘኝ ማለት ከተጀመረና ራስን መጣል ከተጀመረ ወደ ዝቅተት ነው የሚገባው ወደ መቃብር ቤት ነው የሚኬደው ነገር ግን ነው በምንም አይነት የነገር አይደፍረኝም የሚደረገውን አደርጋለሁ እኔ ስጋ መብላት ከተውኩኝ ያው 6 ዓመት ተኩል ሆነኝ አይበላ የተባለውን አልበላም የሚበላውን ነገር በትክክል ከተበላ ራስን በደንብ ከተጠበቀ አንዳንድ ደግሞ አለ ከቤት ውስጥ የቤት መድኃኒት ነው ብለው የሚሰጡትም አለ አይደለም ይሄ ሆም ሬሜዲ የሚባለው እሱም ቢሆን የታወቀ ከሆነ እሱንም መውሰድ ነው ምንም ችግር የለም እኔ እስካሁን መድኃኒት ላይ ነኝ የአሜሪካን ሜዲካል አሶሲዬሽን 10 ዓመት ነበር የሚለው ይሄንን ዋኪንግ ኬሞ ምን ወስደው አሁን ደግሞ 7 ዓመት ብለዋል ይሄው እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው በ5ኛው ዓመት ላይ
ሪሚሽን የሚባለው ስመረመር 94% ክሊር ነው። ያቺ 6% ስላለች ቻንስ አይወሰድም በሚል 7 ዓመት ድረስ ዋጭው ተባልኩ። ምንም ችግር የለም፣ መድኃኒቱን እውጣለሁ፣ ራሴን በደንብ እጠብቃለሁ፣ ራሴን አስደስታለሁ። አንድ ነገር ደግሞ የነገረችኝ ሐኪሜ ምንድን ነው ስትሬስ ያለበት ቦታ እንዳትደርሺ፣ ኒውስ ማየት እንኳን ስትሬስ የሚሰጥሽ ከሆነ ኒውስ እንዳትሰሚ ነው የተባልኩት። ስለዚህ ብዙውን ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ ስላደኩና ስለኖርኩኝ ወዳለሁኝ፣ ግን ደግሞ ያስጨንቀኛል ኮንሽስሊ ዋስ ጎይንግ ኦን በሚለው ያንን እንኳን ለ2 ዓመት ያህል ኒውስ የሚባል አልከፈትኩኝም። የኔ ምክር አሁን ምንድነው ለእናንተ ምንም አይነት ይሁን ስቴጅ 2 ይሁን ስቴጅ 3 ይሁን ስቴጅ 1 ይሁን እጅ አትስጡ፣ ራሳችሁን ከፍ ከፍ አድርጉ። ምንም ነገር አይደለም ማለት አይደለም፣ ያሳስባል። the unknown of cancer በጣም ብዙ ነው። አምልጦ ሊሆን ይችላል፣ ላያመልጥ ይችላል፣ በሙሉ ላይ ንጹህ ልንሆን እንችላለን፣ አይታወቅም። ብዙ ሰው ከ10 ዓመት በኋላ ይመለስበታል፣ ከ20 ዓመት በኋላ የተመለሰበትን አውቃለሁ። እኛ ግን ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለብን ምንድነው ዛሬን ደስተኛ ነን ወይ፣ ዛሬን በደንብ እንኖረዋለን ወይ፣ በስማይል በደንበኛው ፈገግ እያለን ኑሮን እንደውም እያጣጣምን እግዚአብሔር እቺን ቀን ደግሞ የሰጠኝ ዛሬን የሰጠኝ ምስጋና ይድረስህ እያለን በቀን በቀን ያላችን ኳሊቲ ላይፍ ማሳለፍ ነው። ድሮ እኔ ከካንሰር በፊት ነገ ይደርሳል፣ ይሄ ነገ ይሆናል፣ አይ ምንም አይደል እያልኩ ማሳለፍ ሴት ነበርኩ። በጣም ሃርድ ወርኪንግ ነኝ፣ በጣም ኃይለኛ ሰራተኛ ነኝ። ሁሉም ጋር እንደዚሁ ስደክም ስሮጥ ነው የምውለው። አሁን ግን ኢትዮጵያ ምንድን ነው የምትፈልገው? ኢትዮጵያ አልፍሬድ ምንድን ነው የምትፈልገው? ምንድን ነው የሚያስደስታት ብዬ የማስብበት ደረጃ ከተተኝ ይሄ ካንሰር በሽታ። እናንተም ደግሞ ከአሁን በኋላ ያ ምንድን ነው እኔ የምፈልገው? 5 ዓመት ይሁን ያለኝ እድሜ አላውቅም፣ 10 ይሁን አላውቅም። አሁን የሆነ ኮንትሮል ላይ ገብቻለሁ። ያንን ለማጥፋት መሯሯጥ ብቻ ወይም መድከም ብቻ ሳይሆን ህይወታችሁን ደግሞ ማጣጣም። ወጥቼ ይሄን አበባውን አይቼ አሽትቼ እንዲህ አይነት ሀገርም ሄጄ አይቼ ካልቻልኩኝ ደግሞ እንደው በረንዳዬ ላይ ቁጭ ብዬ ቆንጆ አየር ወስጄ እንደሱ የሚለውን ለራሳችሁ የሚያስደስታችሁን ሁሉ በቀን በቀን ፕሮግራም አድርጋችሁ ማድረግ፣ ራሳችሁን አለመጣል፣ ምግባችሁን መጠንቀቅ። በተረፈ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር በሙሉ ካጠገባችሁ ማጥፋት፣ ፖዚቲቭን ብቻ አጠገባችሁ ማድረግ። ሳቅ ደግሞ 10 ዓመት ይጨምራል። እየሳቃችሁ እየተጫወታችሁ ማሳለፍ። የኔ ምክር እንግዲህ እንደ እናትም እንደ እህትም እንደ ካንሰር ሰርቫይቨር ለዛሬ ይሄ ነው። ብዙ ሰምታችኋል፣ አምሹር እስካሁን ደክሟችኋል። በእኔ በኩል ይሄ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም እናመሰግናለን። እና ያው እንደዚህ ከበሽኝ ያልሽው መልእክት is the best መልእክት። ምክንያቱም it's about በጣም ብዙ ትልቅ መልእክቶች ናቸው። ስለ ራስ አድቮኬሲ፣ ለራስሽ ስትይ በቃ አሁኑኑ ብለሽ ማጨናነቅም ካስፈለገ ዶክተሮቻችን አጨናንቀን ራሳችንን መጠንቀቅና መንከባከብ አለብን። ራሳችንን የህይወታችንን ዋጋ ለህይወት ዋጋ ስጥ እንደሚለው ነገር ነው አይደል? የህይወታችንን ዋጋ አውቀ ነው በደንብ አድርገን ምንም ዶክተሮች ስለሆኑ ፈርተናቸው ምናምን ብሎ ነገር የለም። ሰውነታችንን እናውቀዋለን። ባወቅነው ቁጥር ደግሞ ምን እየተቀየረ እየተለወጠ ያለው ነገር በደንብ ስንገነዘብ that kind of self advocacy, that kind of confidence በጣም አስፈላጊ ነው። to check and say no ግድ የለም check me well አሁኑኑ as soon as you can። እንዳልሽው ካንሰር it replicates እና ቁጭ ብሎ እስከ አይጠብቅም። cancer is rude. It's not very polite እና እሱ is very very important። self care ደግሞ ለተባለው self care አሁን ቋንቋው በጣም ብዙ ጊዜ እንሰማዋለን፣ ግን በእውነት self care ማለት ራሳችንን ከስትሬሳችኖች ጋር ምንድነው ስትሬስ የሚያደርገን የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ፣ በደንብ መስማት፣ ራሳችንን ማዳመጥ፣ እሱም it's a very big responsibility እና እንደተባለው በጣም ብዙዎቻችን we sacrifice ourselves for our work, for our family, for everything እና that self sacrificing
በራሱ ጸጋ ነው። yes it's a wonderful thing ግን ደግሞ it has limitations ያ limitation ምንድነው? our body cannot do everything. our body has needs እናም we have needs, psychological needs, physical needs አሉና እነዚህ ነገሮች ዝም ብለን ችላ ካልናቸው የሆነ ሰዓት ላይ we will pay the price እና እሱን አለመርሳት አለብን እና even if it feels selfish አንዳንድ ጊዜ ከራሳችን genetically ከተቀኘንበት ከባህላችን ጋር ቢጋጭብንም አንዳንዴ we have to understand ራስን መንከባከብ is actually ኃላፊነት, it's a responsibility, not a selfishness at all. ምክንያቱም አሁን አንቺ በመኖርሽ ብዙ ነገር ሰርተሻል፣ ለልጆችሽ፣ ለዘመዶችሽ፣ ለማህበረሰቡ፣ ለራስሽ ብዙ ነገር መሆን ችለሻል because you have continued to exist and to thrive. ስለዚህ your testimony is an excellent testimony. We're so glad to have you. So very glad to have you. በጣም ነው የምናመሰግንሽ and keep thriving and smelling the roses በደንብ. I believe in that. Thank you. Thank you. I'll be doing that. I'll continue to do that. በደንብ. Thank you so much. አሁን ከዚህ ቀጥለን we're going to go to somebody who's going to help us release a little bit of that stress. ህሊና ጋር ነው የምንሄደው because at this point we're going to take care of our body. And now Helena is going to be working with us on a little bit of yoga. I'm going to tell you a little bit about who Helena is once I get to the wonderful page where it has all of my biographies. She is a physician. She is going to be coming out of DC. Hold on a second. I'm almost there. This is the wonderful life of having every window open on your computer. It's something that I think half of us understand thoroughly. I am now a victim of too many windows open. You don't know where the sound is coming from. But you're going to hold on and be patient because I'm your MC and you're kind that way. Helena is a licensed physical therapist and certified yoga instructor. She's an Ethiopian native via Chicago and relocated to DC 6 years ago to earn her doctorate in physical therapy from Howard University, HU. Helena's passion for movement, meditation, and body awareness drives her personal and professional life. She currently works as one of the outpatient therapists at Howard University Hospital and is a part-time yoga instructor at Bikram Yoga Works Studio. So I think Helena is now going to get us back into our bodies. What is to be aware of our bodies and all of the things that are going on. We're so glad to have you. The stage is yours, Helena. Thank you so much. Okay, great. Thank you so much, Munit. It's very nice to meet you. Thank you, Veronica, for allowing me to participate. I've been listening to the conversations and now, I mean, it's cancer is rude, as you said. So the common thing that I saw, Amarinya chalalo, by the way. So Amarinya ለመነጋገር እችላለሁ ግን what I have for you በእንግሊዘኛ ለማድረግ የምችለው the key to doing yoga or even just meditating, which is what I want to guide you through today. The key is the focus becomes us አይደለም. So on Miss Ethiopia እንዳሉትም and Dr. Tahia said as well, just to making sure that we're taking care of our body is part of the most important thing that we can do to stay healthy or to keep a clear mind, to keep a stress-free environment and life. So without really a whole lot of ado, what I want to do is do a quick guided meditation to bring, as we are doing breast awareness, body awareness. የሚረዳ meditation ነው ለማድረግ የሚፈልገው because awareness ከሌለ ምን ማድረግ እንዳለብን, as you all would know, ምን ማድረግ እንዳለብን አናውቀውም። መጀመሪያ ምን እንደሆነና what we're working with, what we have ማወቅ አለብን። And that just like you do a self-exam, or we do a self-exam of our breasts to make sure that there isn't anything new, there isn't anything unusual. Meditate madrigna በሰውነታችን, just all together, our brain, our body, focus አድርገን ማመዛዘንና ማየትና ማገላበጥ is important. እና እንደምናውቀው all very true and unfortunate, በኛ ህብረተሰብ, በኛ society is not the most welcome thing to focus on ourselves. I think when it said it, be selfish, absolutely.
እኛ ብቻ ነን ያለነው ለራሳችን እና ለራሳችን ካልሆነን ለሌላም ማንም መሆን አንችልም። So anyway, what I want to do is guide you through this meditation. So በተቀመጣችሁበትም መሆን ይችላል። Again, I recommend, especially የመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ, I recommend comfortable ለመሆን መጋደም የምትችሉ ከሆነ I recommend that you lie down. If you're going to stay sitting down መቀመጥ ከሆነ በተቻለ መጠን ጫማችሁን አውልቃችሁ እግራችሁ መሬት ላይ ማስነካት. Okay? So let's begin. I'll just begin and guide you through. So we begin this meditation by assuming a comfortable position. Take your time. Once you're settled and comfortable, close your eyes and take 4 or 5 deep breaths in through your nose and out through your mouth. Focus on the sensations of breathing. The way the air feels cool when you inhale, and the way it feels so warm on your exhale. How your stomach expands as it draws in oxygen, the energy that this oxygen provides your body. If you find that your mind is wandering, that's okay. Just bring it back to your breath. Allow yourself to refocus on the sensation of breathing. Take a couple of more breaths here. In through the nose, out through the mouth. In through the nose, out through the mouth. When you feel ready, begin to shift your focus from your breathing to your body in general. If you feel any aches or stiffness, pain, loosen that part of your body until you feel comfortable and natural, and let go. Now start focusing on individual parts of your body. Begin with your feet. If you're sitting down, your feet are grounded. Notice all parts of your feet touching the ground. If you're laying down, notice how your heel presses against the floor, and let your feet drop to the side, relax completely. As you focus on specific parts of your body, you may notice they just start to feel a little warmer and more relaxed in that body part. Now imagine your feet are the roots of your body. Bring awareness to how your body roots to the ground through your feet. Allow this awareness to go up through your feet into your ankles and your lower legs. Enjoy the relaxed, warm feeling here. And notice how your legs feel warm and start to get a little heavier and looser than normal. And now allow this awareness to spread to your knee joints. If this is an area where you feel or experience some pain or some problems in general, take a little bit of time to visualize your body healing itself. And feel free to do the same for any other part of your body where you feel you need as you go on from this point.
Slowly let your awareness spread further up into your legs, your hips, your bottom, your pelvic area. It's very common to find a lot of tension in these areas in particular. So spend a little extra time. Allow each body part to relax and loosen. Let the energy and awareness drift through these body parts as you go. And then when it feels right, draw this energy and awareness to the base of your spine, your low back. It's important to take your time so that you don't tense up. So take your time. Relax your muscles. Now bring your awareness up to the curvature of your spine at the low back, the middle back, the neck, to the tip of the spine, just the area where your head meets your spine. If you're laying on the floor, you're resting that part of your head on the floor. Or if you're sitting down, rest comfortably against the back of the chair. Relax and ease the muscles around this point in your neck and the bottom of your head. Relax your jaw. Loosen your tongue from the roof of your mouth. Create a small gap between your teeth. Relax your throat. Let your throat, let your body sink into the chair or the floor more. When your spine is fully relaxed, shift your focus to your shoulders. And if you need to adjust a little bit in this position to get your shoulders to relax and your spine, your upper back to relax, go ahead. Shift a little bit. Find your next comfortable position. Take your time. Move gently, no rush. And draw this awareness towards your arms and into the fingers. And notice any slight movements that they make on their own. Now move your awareness back to the top of your throat. Release any additional tension there that you may be holding. Release the muscles and move your awareness to your face. Release your forehead. Release your eyebrows. Relax your eyelids. Feel the warmth of your awareness relax every facial muscle. Notice how sensitive your face is, how the air feels against your face. And now finally, shift your awareness to your brain. Become aware of just how amazing and powerful your brain is. Your brain is capable of regulating your entire body. Your brain is home for your mind, which creates your thoughts, your feelings, your life.
Take a few more breaths here. When you feel ready, gently start to wiggle your toes and fingers and bring your awareness back to your body, your full body, in the room you're sitting in or laying in. And then open your eyes. Welcome back. Okay, we're finished. I wanted to give you that small bit of just, just the time to quiet the mind and just notice what we're feeling, whether it's mentally or or just anything about life. This is very simple and just something to do that we can do anywhere. Like I said, at any point, you can exercise this practice for yourself or get a recording or talk to me, I'll help you. To just go through that on a regular basis so that we take care of ourselves first all the time. Thank you so much for having me. Such a pleasure to share this with you. Thank you so much for everybody for sharing all of these amazing stories and testimonies. Wonderful, and we're so glad that you came here with us so that we can be aware, because sometimes we just go through life and we're just going and we're just going. And I mean, I remember when you said relax your tongue, I went, really? And I realized my tongue was tense. And your body that you're thinking they're relaxed. Exactly. Yeah. Tongue. I haven't thought about my tongue in like years. But think of how much work you give your tongue. Look at how much work it is. A huge muscle. It's one of the biggest in our face. I never thought to myself, relax your tongue. So that's an important point to be like, there's so much of our body we take for granted. But Absolutely. you said I'll negar and now we just Exactly. going. Again, Yeah. and that's what I'm mistake. I'm bihon. Then the other thing I loved was, the part that hurts. Most of the time, I think we curse out our pain instead of sending it love. Because I have a point right behind my shoulder blade that I was like, you're getting on my nerve. And today I'm like, heal. So sending my healing message instead of cursing out our pain. Such a beautiful little twist, because you get grumpy with things that are uncomfortable, but really sending light and visualizing. It sounds like very like esoteric and in the air. Real. I mean, I know as a musician, as I think athletes as well, just visualizing the music, the movement, what you might be doing. The action. It really physiologically is doing something in your brain, in your body. There are things that are happening by visualizing. And I think that's such a powerful thing to understand, because you can visualize anywhere. Absolutely. Yes. No limit. You can visualize while you're, taking a shower, while you're eating, while you're like washing the dishes. You just have to. Truly, it is. That's the beauty of meditation. But a lot of times when we talk about it and we think about it, it's so intimidating because you feel like I have to be in a certain position and I have to be doing a certain activity. But no, I meditate throughout the day. I find any opportunity to meditate. It really just means focus and just bringing it back in, just wheeling it in for a moment. So yeah, absolutely. Anywhere you are, you can do it. Please share with the chat. Also, let us know how we can follow your work, because you said you'll help some folks. So that means some folks might come to you. So please share with us how we get in touch with you. Sure, I'll put it in the chat. You feel free to send me an email. That's the best way, really, right now. Like you mentioned in my bio, right now I work with a studio to actually teach the yoga, but I'm happy to set something up on my own
if anybody is interested, we can get a group support going. Absolutely wonderful. Thank you so much again for being It's my with us pleasure. and good luck Thank with you. all of the wonderful things that you're doing, because Thank I you. think there aren't enough of you within our community. Is my No, there isn't. there aren't a lot of you. So multiply yourself as much as you can. Thank you so much for I'll bringing. do my best. Thank you, Monit, and thank you for that beautiful music. That was also very beautiful. Thank you. It's been great to participate. Thank you. Oh, shit. All right, Malcolm, and thank you so much. Okay. Appreciate it. I know some of you wanted to continue with the meditation, but we have a program. We're going to finish it. We have now coming up Hirut Girma, who is an artist and computer analyst. ከቴክሳስ ይመስለኛል የምትቀጥለው አለች ሃይ የምትቀጥለው መድረኩ የምትቆጣጠርልን ሂሩት ግርማ ናት እና እንደ አርቲስት እንደ ኮምፒውተር አናሊስት እንደማን ሆና እንደምትቀርብ ራሷን ታስተዋውቅልናለች። በጣም ወሰጓት ሃቪው እንኳን ደህና መጣሽ። the stage is yours። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ዛሬ እንኳን እንደ ሰፖርት ሆኜ ነው። ሂሩት ግርማ እባላለሁ ከዳላስ ቴክሳስ። እናቴ ወይዘሮ አልማዝ መላኩ ከብዙ ዓመት በፊት ብሬስት ካንሰር ዳያግኖስ ተደርጋ በቤታችን ውስጥ የመጀመሪያ እሷ ነበረች። በዘራችን ውስጥ የለም ነበረ እና እንደ አስታማሚ ሆነን ምንም የተጠነቀቅንበት ነገር የለም፣ የምናውቀው ነገር የለም። I wish Alpha Breast Cancer Support Services ቢኖር ያኔ ለእኛም ትልቅ ድጋፍ ይሰጠን ነበር። ምክንያቱም እኛ እድለኞች ሆነን እሷን እዚህ አምጥተን ማስታከም ቻልን። ሪሶርሱ ኖሮን ኬሞቴራፒ ሬዲዬሽን አድርጋ ስቴጅ 1 ብሬስት ካንሰር ነበረ። ጡቷን ተቆርጣ ብዙ ነገር ደርሶባት ነው የምናውቃት ሴት ተለውጣ ሌላ ሰው ሆና እኛ ምን ማድረግ እንደምችል ለሷ አላወቅም ነበር እና ዴይ ቱ ዴይ እየተማርነው የሆነ ነገር እና የቋንቋም ችግር ነበረ። በሷ በኩል እኛ ዶክተሮቿን ነገር ሲሉ እኛ ነበር የምናስተረጉመው። አንዳንዴ ደግሞ እኛን ካላመኑ ደግሞ አስተርጓሚ በኢንሹራንሷ በኩል አድርገው እኛን የደበቅናት ስለሆነ ብዙ ነገር እንደዛ ያደረጉበት ጊዜም ነበር እና ያንን አሁን እንደዚህ አይነት ሰፖርት ሲስተም እንዳለ ቢኖር ያኔ ጥሩ ነበር። ለሷም ቢሆን በአማርኛ ያላትን ችግር ከሌሎች ጋር እንደዚህ ብሬስት ካንሰር ሰርቫይቨር ከሆኑ ጋር መናገር ትልቅ ድጋፍ ይሆናት ነበር። ነገር ግን እኛ ያንን ሚና ወስደን I think to the best of our abilities አደረግን። ግን ብዙ ነገሮች ከዛ የተማርነው ነገር አለ። I wish I had done this, I wish I hadn't said this. እና it's all about them። እኛ ህይወታችንን በሙሉ ፖዝ አድርገን it was all about her። እሷን ነበር የምናስታምመው። እሷ ደስታ እንዲሰማት፣ ስትረስ እንዳይሰማት፣ ሸክም እንዳልሆነች እንድታቅ እሱን ነበር የምናደርገው እና እኛ እሷ ሰርቫይቭ አደረገችው። ግን አንፎርቹኔትሊ ሌላ አይነት ካንሰር ሊቨር ካንሰር እሱን መግታት አልቻለችም እና she left us about in 2011 ግን በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው ያልተነገረ ነገር ሁሉ ነገር ያሉት ዶክተሮቹም ሰርቫይቨሮቹም ያሉት አንድ ነገር በእናቴ በኩል she was a very vain person። ጸጉሯን፣ መልኳን፣ ቆዳዋን የምትወድ ሴት ነበረች። ሆስፒታል ስትገባ እንኳን ኩርታ ቆዳ ሊፕስቲክ ሳትቀባ ማንም አያትም ነበር እና ኪሞቴራፒው የመጀመሪያ ኪሞቴራፒ ጸጉሯ በሙሉ አረገፈ እና የኛ የሄደችበት ሆስፒታል ደግነቱ የዊግ እና ፕሮስቴቲክ ብሬስት እሱን ማግኘት ችለናል እና በዛ በኩል እንዴት እንደረዳት አውቃለሁ ለራሷ ለመንፈሷ እና ያንንም ነገር ደግሞ ብንመለከት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሴቶች
በሽታውን ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ሰው ሲያያቸው ጭንቀቱ አለ፣ ምን እመስላለሁ፣ አስቀያሚ ነኝ ትል ነበረ። መውጣት አትፈልግም ከቤት። ዲፕሬሽን ደግሞ ኃይለኛ የሌለባት የመሰለን አንድ ዳያግኖስት የሆነ ዲፕሬሽን አገኘን። ዶክተሮች አወቁ። እኛ ኢን ፓሲንግ ነው የነገርናቸው፣ ግን ኃይለኛ ዲፕሬሽን አንግዛይቲ ነበራት እና ያንን ሜዲኬሽን ስትወስድ ህይወቷ ተለወጠ ማለት ትችላለን። እና ኪሞቴራፒውን እና ሁሉን ነገር ተቀብላ ለመውሰድ ቻለች። እና እሷ ያለችበትን እኔ በእኔ አስተያየት ሁላችንም እንደምናውቀው የካንሰር የሚዋጉ ሰዎች እኛ ይነሱ ያሉበትን አናቅም። ከውጭ ሆነን ግን መደገፍ ስራችን ነው። ሰው እጅ የተቆረጠ ሲለን ይሰማናል፣ ህመሙ አምሹር ያማል እንላለን። ግን እጃችን እስካልተቆረጠ ድረስ ያ ሰው ምን እንደሚንትን አናቅም። ስለዚህ ጃጅ ሳናደርግ ልክ ነው እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ልክ ነሽ እያልን እየሰማን ድጋፍ ነው መስጠት ያለብን ነው ምለው። እና ሰውነታችንን ደግሞ መስማት ባለበት እኔ ዶክተሬ ለረጅም ጊዜ ቁጭ ብሎ ሲያነጋግረኝ እዚህ ጋር ፓርክ አድርገሽ ይሄን ያህል ወክ ብታረጊ ይሄንን ብትበይ እንዲህ ብታረጊ ብሎ ቁጭ ብሎ ሲያነጋግረኝ እኔ የምሰማው የሚለው ምክንያቱም አይ ቾዝ ናት ቱ ሊስን ኢግኖር ነበር ማለት የሚናገረውን መስማት አልፈልግም። ለረጅም ጊዜ ዳያበሪክ ነኝ። አይ ጀስት ዲድ ናት ዋን ቱ ሊስን ምክንያቱም ካልሰማሁት ያ ነገር የለም ማለት ነው denial ላይ እና all of a sudden 2018 ላይ it's like a light bulb. All of a sudden I was like what the hell am I doing to my body ብያሰብኩ እና ያኔ through trial and error የምፈልገውን አይነት የምወደውን አይነት ኤክሰርሳይዝ አገኘው፣ የምወደውን አይነት ምግብ እና እስካሁንም እየተማርኩ አሁን ኮሮና ቫይረስ መጥቶ ሁላችንን ህይወታችንን እንትን ብሎናል። ግን ሰውነታችንን ሲክስ ሰንስ አለን ሰዎች ስንባል እኛ እንደ እንስሳ ነው ሲክስ ሰንሳችን። ሰዎች ግን ኢግኖር እናደርገዋለን። ለዚህ ነው ያንን ሰውነታችንን ማዳመጥ ምን ማለት የኛ ተስፋ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ቬሮኒካ ስለጋበዛችሁኝ ይህንን መድረክ ሰጣችሁኝ እንድነጋገር ስለፈቀዳችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊትም ደግሞ በምንም አይነት በድምጽም በኩል ኮንሰርት ብታዘጋጁ በመስፈንም በኩል እኔ የማደርገው አስተዋጽኦ ካለ በጣም በደስታ አደርጋለሁ። ሙኒት መስፍን any job you want you have it, you're hired. በጣም multi talented ሴት ነሽ። I've always been a fan ግን አሁን ደግሞ የበለጠ ፋን ሆንኩኝ እና በሙዚቃም በኩል የተሳተፉትን ሰላሚኖን፣ ቻቺ ታደሰ እንደዚሁም ሰርቫይቨርስ ኢትዮጵያ አልፍሬድ ሁላችሁንም አከብራችኋለሁ። ማላቃችሁንም አሁን አውቂያቸው ወድጃቸዋለሁ እና ወደፊትም እንገናኛለን። እግዚአብሔር ሁላችንን ይጠብቀን፣ ካንሰርን ያጥፋ። አመሰግናለሁ በጣም በጣም እናመሰግናለን። ካንሰርን ያጥፋ። ካንሰርን ያጥፋ። አሜን አሜን አሜን። 2 ሰዓት ሚቲንግ ነው ሲባል what the hell ምን እንደነው የምናደርገው ብዬ ነበር። this is the fastest 3 hours I've ever been in. እውነቴን ነው የምልሽ እና thank you so much to everyone. Thank you. It was a great pleasure, a great honor. I would do it again in a heartbeat. Thank you, thank you. God bless you all. በጣም ነው የምናመሰግነው። thank you for the blessings, thank you for the very encouraging words. እኔም ያው አለ አይደለም ሁላችንም በአቅማችን ነው አቂሚቲ ቀስ እያለች እያደገች መጣለች። ስለዚህ we're so glad to have been here part of this wonderful program. እና እንዳልሽው every guest has been stellar, like amazing people. Every message has been a necessary message and we're so grateful for everything. አንቺም ያው thank you so much for sharing your journey. እንዳልሽው በጣም ያልተነካ a very important point. Cancer affects us physically internally, ግን the external is also important. በተለይ ደግሞ ሴቶች we want to be beautiful. Who does not want to be beautiful? Everybody wants to be beautiful. Yeah. We are beautiful
ግን ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ these things that are ዝም ብሎ ጌጦች ናቸው but they matter አይደለም value አላቸው እና whatever we can to again normalize using the prosthetics እንዳልሽው using wigs በቃ አሁንማ ጥሩነቱ weaves and wigs are becoming more and more normal ስለዚህ እንደውም በቃ የትኛው ይሻልሻል ዛሬ ፒንኩ ወይ ሰማያዊው ምናምን እያለን እንደ ቀልድም እና በቀልድና በዋዛ we have to make it easy ምክንያቱም it's so heavy ካንሰር በጣም ከባድ ነው እና we should do whatever we can ለማቅለል እና በቃ ያው አሁን ወላጆቻችን አንዳንድ ጊዜ ሜካፕ አልለመዱም ግን ማስለመድ አብሮ መሞከር whatever it takes whatever it takes ምክንያቱም በቃ there's at this point it's about making it as good as it can be during a very difficult journey and I think it's a very important point. It's not a small point. It's a huge point because it matters. Losing your breast ሲባል ኮንሰፕቱ ይጨንቃል. It is. አሁን አንዳንድ ጊዜ I curse my breasts because I'm like they're so big now after I've had 3 children. I can't jump like I used to. And again, if you told me I might lose them, it's personal. It's something that's በጣም ትልቅ it's a very important point to make. ምክንያቱም every part of it has to be considered. Medical, psychological, physical, but the outside parts, the inside parts, is an important point. ስለዚህ በጣም እናመሰግንሻለን for being here to make it. በጣም we're now in this በጣም አጭር የሆነ ግን ረጅም የሆነ ፕሮግራማችን ያለቀ ነው። ትንሽ ሰከንድ ነው የቀረው። The next guest, Samrawit Mikael, Executive Board of National Union of Eritrean Women, ናት የምትሆነው። ስለዚህ ሳምራዊት ሚካኤል ካለች በጣም እንኳን ደህና መጡ to represent NUEW and to represent our Eritrean sisters and mothers and aunties and grandmothers and cousins. መድረኩ ያንቺ ነው. The stage is yours. ያኔለይ ሓቂ ዝምስገን ፕሮግራም እዚ ከምኡ ጌርክን ኩሉ ከተተሓባብርኦ ናይ ብሓቂ ምስጋናይሲ ወሰን የብሉ ዝዓደም ክናና ከዓ ብጣዕሚ ነመስግን ኣብ ዝገበርክንኦ ምንቅስቃሳትን ስራሓትን ኩሉ ግዜ ንስኻትክን ኣብ ጎንኽን ኣለና እዚ ናታትክን ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣሕዋት ከም ኣዴታት ከም ኩሉ ብሓባር ኮይንና ክንሰርሕ ዕድል ዝፈጠርክኖ ብጣዕሚ ከመስግነክን ይደሊ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ህይወት ናይቲ ሃገር እያ ኣደን ድሕር ዘየላ ሃገር የለን ማለት እዩ ስኻትክን ከዓ ትገብርኦ ዘለኽን ከም ኣዴታት ከም ኣሕዋት ከም ኩሉ ኮይንክን ስጋዕ ሕጂ ን8 ዓመት ዝተንቀሳቀስክኖ ናይ ብሓቂ ከመስግን ይደሊ ኣብዚ ዘለና ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያውያን ምስ ኩሉ ደቂ ሶማልያ ኩለን ተናብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘለና ብሓባር ኮይንና ነዚ ናታትክን ፕሮግራም ከነዕብዮን ከነግፍሖን ደስ ብለኒ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃሳትክን ከዓ ኣብ ጎንኽን ኣለና በዚ ኣጋጣሚ ግን ንቬሮኒካ ብጣዕሚ ከመስግና ደሊ ንሚኒት ከዓኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ድምፂ ኣለኪ ዋላ እኳ ብዙሕ ተደይተረዳእኮ ናይ ብሓቂ ዝስሕብ ድምፂ ኣለኪ ናይ ኩልኩም ካብ ሓደ ነንሕድሕትኩም ብጣዕሚ ክስታይ ዝገበርኩም ኢንቴሊጀንስ ዝኾንክን ዝምስገኒ ቃላት እውን የብለይን ከመስግነክን ስለዚ ብዓኽን ሕቡናት ኢና ኣብ ዝኾነ ስራሓት ትገብርኦ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዘለና ኤርትራውያን ንስኻትክን ክንተሓባበርን ክንሕግዝን ቁሩባት ኢና እሞ ይቐኒየለይ ዝዓደም ክናና ውድየ ኣለኹ From us to Yanilay, that's all I can say. But I understood it. I understood almost all of it. And thank you for your kind words. But and it is about collaboration. It is about working together for our sisters. And that is the spirit. And so for Veronica and for Alpha, for you, for the community that you represent and that you're getting this information too, it's all about collaboration, coming together as sisters, as mothers, as cousins, aunts, and brothers, and everybody has a role to play because yes, without life there is nothing. Without life there is no one, no country, nothing to talk about. So for your kind words, we are thankful, and I thank you for being here with us. We are now going to see our warrior sister friend Veronica again from Vera's Kitchen. I don't know if she's gone home or she's still at Vera's Kitchen. እንግዲህ አንቺ ነሽ የሰበሰብሽን እና without Alpha Breast Cancer Support Service, we wouldn't have all of this time with these amazing men and women who are dedicated to something that is completely
It's such an honorable thing to be a part of. ስለዚህ እናንተንም በቃ በጣም እኔም ከልቤ አመሰግናለሁ። እናንተ ባትኖሩ አንሰባሰብም ነበረ። እናንተ ባትኖሩ ይሄን ሁሉ የሚጠቅም ኢንፎርሜሽን ለማህበረሰባችን ልናስተላልፍ አንችልም ነበረ። መድረኩ ያንቺ ነው። እንደምትፈልጊ ያርገሽ መዝጋት ትችያለሽ መድረኩን። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ለሁላችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። መድረኩ የቬሮኒካ ነው። Thank you. ቴንክ ዩ ሙኒት። በአንቺ ልጀምር። እንደዚህ መቼስ አድምቀሽን ስላቀረብሽን ሁሉንም በጣም ነው የማመሰግነው። በዛ ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ በእውነት በዚህ ባለው ችግር ውስጥ በአጭር ጊዜ ሁሉ ተቀናብሮ የሁሉን ሰው ማንነት አጥንተሽ ምን ብለሽ ስላቀረብሽን በጣም አመሰግናለሁ ሙኒት። እንደዚሁም ከአልፋ ቬሮኒካ ነው የምታውቁት ብዙዎቻችሁ፣ ግን ከአልፋ ጀርባ በጣም ብዙ ረዳት አለው አልፋ። አንደኛ በቦርዱ ሜምበሩ በጣም የጠነከረ ኦርጋናይዜሽን ነው። ሌላው ደግሞ ቮለንቲሮች ከ20 ዓመት ያሉ ልጆቻችን፣ ዘመዶች፣ ወገኖች፣ ወጣቶች በአልፋን በቃ ገትረው የያዙት እነሱ ናቸው። እኛ ያው የሚደረገውና ከፊት ለፊት እንቀርባለን፣ ግን ከጀርባችን በጣም ብዙ ጥሩ ወጣቶች በዚህ እድሜያቸው ቮለንቲር በማድረግ የሚረዱ ናቸው ለአልፋን ያቆሙት። እነሱን ሳላመሰግን አላልፍም። ሌላው ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቁት ኦክቶበርን 4 እሁድን ያህል በጣም ብዙ የራሳችን ወገኖቻችን በቋንቋችን ሲያስተምሩን ከርመዋል። ሐኪሞች፣ ነርሶች፣ ሰርቫይቨሮች እና ለነሱ ደግሞ በ4 ሳምንት ውስጥ ጊዜያቸውን ወስደው በዚህ ባለው ችግር ውስጥ ካለው ጊዜያቸው አካፍለውን ህብረተሰባቸውን ለመርዳት በአንድ የስልክ ጥሪ ነው መልስ የሚሰጡት እና ሰጥተው ስላስተማሩን ላለፉት 4 ሳምንት ውስጥ በዚህ በፓናል ዲስከሽን ላስተማሩን ደግሞ እንደገና አመሰግናለሁ። በዛሬው ዕለት ደግሞ ይሄው እንግዲህ ሙኒት ሁሉንም አመስግናለች። በጠራ ሌላ ጊዜ ደግሞ እወስዳለሁ፣ ግን ጠቅላላ ዛሬ የተሳተፉትን ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ እነ የት ነበርሽን ቻችዬን በተለይ ሁሉንም ከነ ዊዝደም የሚል ስቱዲዮ ጋር ሆና ለኛ ብላ የቀረጸችው ሙዚቃ አለ። በጣም ነው የምናመሰግነው ሁላችሁንም። ሰላሚኖን ደግሞ በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ። በማንኛውም ጀርባ ባለቤት በማንኛውም የካንሰር ጀርባ በሽተኛ ባለቤት አለ ሁሉ ጊዜ ወይም ልጆች አሉና እሱም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ባለቤቱን በ20 ዓመት ሰርቫይቭ እንድታረግ የረዳት ነው። ያው ስለ ሙዚቃው እንግዲህ ሌላ አንድ ቀን ያስፈልገን ይሆናል። ግን እሱም እዚህ ተባብሮን እዚህ ቬራስ ኪችን ላይቭ መጥቶ ደግሞ ይሄንን ድምቀት ስለሰጠ ላመሰግን እወዳለሁ። ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ካሁን በኋላ ግን መቀጠሉ መስራት ላይ ደግሞ ቃል እንደምትገቡልን እርግጠኛ ነኝ እና ይሄ የዛሬው ፕሮግራም ከኢትዮጵያ ከዳላስ፣ ከሜሪላንድ፣ ከዲሲ፣ ከቨርጂኒያ፣ ከሴንት ፖል ሁሉ ተሰብስበን ነው እንደዚህ አቀናብረን የቀረበውና በጣም አመሰግናለሁ። ሼርት ላይክት እና ዶኔት አርጉ። abcsr.org ዶኔት አርጋችሁ ደግሞ ጎላችንን እንደምታሳኩልን በዚህ ዓመት እርግጠኛ ነኝ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ማሞግራም እንድንልክ አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሌላውን መርሳት የሌለብን በአሜሪካን ሀገር የምንኖረውን እባካችሁ ቮት። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። በጣም ነው የምናመሰግነሽ። በጣም በሱ ደግሞ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። ቮት that is a very important thing. 2 ቀን የቀረን I think ማክሰኞ ነው ቀኑ መዝጊያው። early voting ካለ ሰፈራችሁ please vote። ከሌለ ደግሞ ማክሰኞ እንዳትቀሩ። በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው። ስለዚህ ሁሉ ማህበረሰባችንን መነዝነዝ አለብን፣ መጨቅጨቅ አለብን about breast cancer and also about voting. It's such an important topic to bring up. በየቀኑ በሶሻል ሚዲያችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁትን ብትሆኑ ቮት አድርጉ እያላችሁ ዘመዶቻችን እነዚህ ቀስቅሱልን because we need to get our voices heard እና ለሁላችንም የሚበጃውን ነገር መምረጥ ያው በጸሎት ሁላችንም በጸሎት ይዘነዋል። ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ definitely please go to all of the social media
Alpha Breast Cancer Support Services social media Facebook on አሁን 100 አካባቢ ሰዎች ናቸው ያሉት መሰለኝ that have liked it እዚህ አካባቢ ያለነው ሰዎች በሞላ ሄደን if we press the like button it supports it ምክንያቱም አዲስ ኢንፎርሜሽን ሲኖር ሼር ለማድረግ ይቀለናል go and donate ዌብሳይቱን እዚህ አሁን ቻት ውስጥ ሼር አድርጌያለሁ እንደገና ቀስ ብዬ እነግራችኋለሁ it's abcsr.org go and donate share አድርጉ share ስታደርጉ that also supports in donating እናንተ ራሳችሁ donate ማድረግ ባትችሉ by sharing you are enabling others ሌሎችም የመስጠት የማወቅ የብዙ ነገር opportunity ትከፍቱላችኋላችሁ ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ go and do what you can ይሄንን information share በማድረግ ይሄንን program share በማድረግ donate በማድረግ vote በማድረግ በሁሉ ነገር ተባበሩ እና ቃል መግባት ለተባለው ደግሞ definitely ቃል እገባለሁ ብዙ ፒንክ ልብሶች የሉኝም ዛሬ ያለችኝ አንድ ፒንክ አድርጌያለሁ ያው ፒንክ አይሻዶም ተቀብቻለሁ to represent the pinkness of breast cancer awareness ግን I am there to represent anytime ምክንያቱም it is my responsibility as a human being and as a woman and as a mother to daughters በብዙ መልኩ it's a responsibility እናቴም ያው የጤና አጠባበቅ public health officer ነች ስለዚህ የሱም ኃላፊነቱን አወርሳኛለች ሁላችንም ኃላፊነቱን እንደምንወስድ I am 100% sure ለሁላችሁም for all of your kind words about my music አመሰግናለሁ ሙኒት መስፍን ነኝ you can find me on all social media Twitter ላይ ቀሽም Instagram ላይ መካከለኛ Facebook ላይ ጎበዝ I think የእድሜ ክልል ሊሆን ይችላል እንደዛ ያደረገኝ ወይም የራሴ ማንነት ለማንኛውም እንድንገናኝ እንድንቀጥል ሰፖርት እንድንደራረግ I encourage all of us maybe አሁን እዚህ ያለን ሰዎች ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን ሁላችንም if we could just turn on our video and if we can do a big wave ደስ የሚል ነገር ነው to see everybody's faces ስለዚህ ያለን ሰዎች በሞላ አንድ ጊዜ turn on your videos for a minute turn on your mics let's make some noise let's give some shine ይሄ shine ነው የሚባለው let's give some thanks so for our wonderful sister Veronica and all the board members and all the volunteers everybody that has done this amazing work እናመሰግናለን may you continue to be blessed may health follow you everywhere በርቱ Amen. Stay well, stay strong, smell the flowers, take care of your bodies, be selfish, my sisters, be selfish. Take care of yourselves because if you don't exist, a lot of things fall apart. በዚህ እንዝጋው አይደለ? Are we good? Vera's Kitchen ሰዎችን በሞላ ሰላም እንላለን wherever you are, may you be well. Take care of yourselves. Thank you so Bye, much. everyone. Thank you. Thank you. ደህና ሁኑልኝ. ደህና ሁኑ. Bye bye.